3, 2, 1. What's up, everyone? Welcome to the another podcast on BCS podcast. त्यसपछि गएर चाहिँ म अलि नर्भस हुन थाल्यो हैन यहाँ चाहिँ नर्भस हुन थालिसक्यो देखेर I'm stuck. Let's make it very easy. On 3, 2, 1, go. What's up, everyone? Welcome to the another BCS podcast episode. As I say, we have a very special guest, the person whom we always look after, and the person who always inspires us, especially me if I have to talk about him. The person who always showed us Nepal's coffee कहाँमाथिसम्म जान सक्छ भनेर चाहिँ, the person who has shown us Nepal's coffee score एकदमै high गर्न सक्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ. Ladies and gentlemen, without further ado, on BCS podcast episode 13 we have got none other than Nima Tenzing Sherpa. Thank you so much, Manoj. I mean, it's यहाँ आउँछु भनेर कतिचोटि भने तर कहिले पनि टाइमै पाएन क्या. So sorry for that, but eventually I managed to come here today, and it's great to be here in your show, man. Definitely, thanks a lot. जति ढिला भयो त्यति नै nervous भयो. Yeah, it's okay. Like I said, I'm super nervous as well. But anyways, I'm really hoping to have a very good podcast as well. Sure. Starting, first question मेरो के छ भन्दाखेरि नि त, we'll definitely come to your introduction part as well. One of the introduction चाहिँदैन त्यही पनि. तपाईं कफी फिल्डमा नभइदिए के हुन्थ्यो होला त? To be honest, म कफी फिल्डमा नभएको भए I would probably become a chef. Wow. Yeah, so food has been always intrigued for me, and I've always had a passion for food from the very beginning, and cooking specifically, because I've always loved cooking and still love cooking. So maybe, yeah, if I wasn't into coffee business, I would probably become a chef. I don't know, for some reason, just randomly saying, but yeah, I always had that plan. I don't know about my palate, but yeah, I mean, I have a good sense of smell though. Did you start study as a hospital? No, business management पढेको मैले. So I came back in 2008. We come from a tourism background. So I'm in Amcha Bazaro घर चाहिँ. And being in the tourism field, I was in the States, and my brother was already in the tourism field when I came back. But my father, the co-founder of Lekali Coffee, my father always wanted, to have something, to do something different, rather just than, he's just saying that, one should not keep all the eggs in the same basket. So, with that in mind, he wanted me to do something different. And America there's something I wanted to do, something relate to agriculture, not coffee being specifically, but he wanted to do something different. And one research process found out that coffee can be a good sustainable crop. And there's a long story behind how we came across coffee. Long story short, he wanted to help people in Nuwakot, and he was already building some schools. So he was doing some sort of a philanthropic work back then. And he wanted to do something that can at least generate some income for the local farmers, living in Nuwakot, and found out that coffee can be a good sustainable crop for a long period of time. And then figure out, how can we, get some lands. So with the help of some locals out there in Nuwakot, he happened to buy some lands, and then one day called me up and said, I want you to come back and do something here. So that's how we ended up, and I ended up in Kathmandu, and आएको 1 week मै मेरो jet lag पनि राम्रोसँग उत्रेको थिएन. I was in Nuwakot, looking at the land and staying with the locals. And then हामीले कति 2008 को, so company चाहिँ 2008 मै दर्ता गरे जस्तो लाग्छ हैन. तर plantation चाहिँ we started in 2009. तर when I came here, I had no idea and no clue of what coffee is, and I used to drink some Starbucks coffee, back in the days. तर I had no clue of what coffee is all about, what a coffee plant looks like, or neither of the agronomic practices that involves in coffee farming in general. So त्यसपछि चाहिँ अनि आयो, अनि त्यसपछि त्यही basically then I started, and so coffee was never my passion in the first place, and when I went there, when we bought the land, and when I started spending more time with the locals, specifically with the landowners who eventually we bought the land from,
and then there comes a point where you get this calling about, oh, how lucky I am in terms of having a good education, having a good background, and then coming back, and life was good, life is still hard for a lot of people in these rural areas. So त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ when I started spending more time, त्यो एउटा कलिङ आउँदो रहेछ क्या भित्रैबाट, I wanted to do something for these people, and so that's how I ended up getting more interest into coffee. And farming बाट सुरु गरेँ, and then slowly that passion slowly developed into more, getting into more depth about what coffee farming is all about, processing, all that stuff. So 10-12 years down the road, here I am. So when we are talking about your prior mental, everybody has their own struggle with that. So पहिला आफ्नो तरिकाले गरे हुन्छ, and you have been a place चाहिँ एउटा कुरा background coffee थिएन, number one. You have started things by your own, to be very honest भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ. So if you have to remember the struggling phase, how would you describe it? Struggling. Earlier, like people might find it कि okay, you have a very good education and you have a very good the background and everything, but we know. Like people do not have that idea कि कति मात्रामा struggle गर्नु पर्ने थियो when it comes to farm, when it comes to making farmer understand कि यो यसको opportunities हुन्छ यस्तो छ भन्ने कुराहरु चाहिँ. So हामीले जब सुरु गर्यौं coffee farming, I mean there were still few farms, like privately owned farms back in 2008-9/9. तर हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ yes, definitely I was very raw. I had no idea about coffee, like I said. So with the help of my friends, we happened to get some, त्यही त अब आफ्नो एउटा रिसर्च त हामीले गरिहाल्छौँ हैन. सो कफीको बोट कहाँबाट ल्याउने, कफीको मल कसरी बनाउने हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्दै गयौँ. Definitely there was a lot of struggles, and definitely I had to do a lot of back and forth, because from Kathmandu I used to every second day I used to go to the farm, and मेरो एउटा बाइक थियो, बाइकमा म कम्युट गर्थेँ के. So definitely challenging थियो, तर despite of all those challenges, I think the most important thing that I learned was to have a keen interest on what you're doing, and also to be humble in general, because learning never stops, and I always had that zeal to learn more, okay. And जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ किसानले जुन चाहिँ खेती पहिले गरिरहेको थियो, कफी माइट बी न्यू फर देम, बट कफी स्टिल इज एन एग्रिकल्चर क्रप हैन. सो त्यो हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ खेती कसरी गर्ने त्यो प्रणाली त उहाँहरूले पहिलेदेखि सिकिआएको हो नि त. सो द्याट काइन्ड अफ हेल्प मी अल्सो टु लर्न मोर अबाउट एग्रिकल्चर इन जेनरल, बिकज मल कसरी बनाउने हैन, त्यो त उहाँहरूले पहिलेदेखि गरिरहेको हो नि त, खालि त्यसलाई अलिक ट्विक गर्ने त हो. सो त्यो तरिकाले चाहिँ डेफिनेटली च्यालेन्जेस वर देयर हैन. अब हामी त्यतिखेर बाटो थिएन, हामीले कफीको बोट बिरुवा ल्याउँदाखेरि पनि हामीले ट्रकमा ल्याएर माथिबाट अल द वे हामीले डोकोमा बोकाएर तल फार्ममा ल्याएको थियौँ त्यो टाइममा. सो त्यस्तो च्यालेन्जेस थियो. र रिसोर्सको केसमा पनि I mean unfortunately there was not a lot of help that I could get at that point of time, because थिएन पनि त्यति कफीमा नलेजेबल मान्छेहरू पनि थिएन, स्पेसली फार्मिङ सेक्टरमा भनौँ हैन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ आई ह्याड टु लर्न बाई वाचिङ आइदर युट्युब भिडियोज अर जस्ट बाई गुगलिङ इट हैन, एन्ड थिङ्स लाइक द्याट. र मैले धेरै लर्न गरेको चाहिँ आई थिङ्क मेरो एक्सपोजर भिजिटले धेरै हेल्प गरेँ, विच इन्डियामा म 2010मा जाँदाखेरि चाहिँ इट हेल्प मी ब्रोडन माई knowledge in general, in both in coffee farming and in coffee processing as well. So त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क फार्मिङ इन जेनरल नेपालमा पहिलेदेखि नै गरिरहेकै हो किसानले, तर मेरो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ नयाँ पनि भइदियो. र त्यो सँगसँगै कफीमा चाहिँ आई थिङ्क आई गट मोर इन्फर्मेसन फ्रम अब्रोड, एन्ड द्याट इन्फर्मेसन आई जस्ट वान्टेड टु सेयर विथ द फार्मर्स, एन्ड जस्ट त्यो एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन भनौँ न विथ द फार्मर्स, एन्ड द्याट. सो त्यसले गर्दा चाहिँ बोथ लर्निङ एन्ड डुइङ जस्तै भएको थियो क्या. सो एभ्रिथिङ द्याट आई लर्न फ्रम द भेरी बिगिनिङ वाज अल बेस्ड अन ट्रायल्स एन्ड एरर्स बेसिकली. एउटा गऱ्यो भएन, देन वी स्टार्टेड समथिङ एल्स. सो त्यही ट्रायल्स एन्ड एरर्स गर्दाखेरि नै आई थिङ्क त्यसले नै एक्सपिरियन्स गेन गरेको हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई पनि. हाउ वाज द फार्मको सिचुएसन त्यो पोइन्ट अफ टाइममा व्हेन यु जस्ट स्टार्टेड? अब यस्तो थियो, हामीले जब ल्यान्ड किन्यौँ त्यतिखेर डेफिनेटली अब हाम्रो जुन चाहिँ लेकाली कफी फार्म छ इन जेनरल, हाम्रो फार्म त इट्स क्वाइट स्टिप नि. सो कम्पेयर टु अदर कफी ग्रोइङ
डिस्ट्रिक्ट्स भनौँ अथवा बाहिरको म जहिले पनि बाहिरको हेर्छु कि एक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ लेकालीको जुन चाहिँ फार्म छ त्यो चाहिँ इट्स भेरी स्टिप सो टु स्पिक सो स्टिप हुँदाखेरि पनि वी स्टिल म्यानेज टु पुल आउट अ लट अफ थिङ्स लाइक हामीले खाल्टो खनेर कफी रोप्यौँ तर च्यालेन्ज भन्ने हो भने त्यहाँ लिचिङ धेरै हुन्थ्यो क्या हामीले मल हाले पनि त्यो बर्खा महिनामा त्यो मल चाहिँ लिच भएर तल जान्थ्यो सो द्याट वाज अ च्यालेन्ज इन इट सेल्फ होइन र जग्गा बनाउनु पनि वाज अ च्यालेन्ज बिकज त्योभन्दा हामीले कफी लगाउनुभन्दा अर्ली चाहिँ धान अदुवा लसुन होइन यस्तो बाली लगाइरहेकै थियो कि किसानले एन्ड अन टप अफ द्याट अलिअलि भए पनि केमिकल फर्टिलाइज भएको थियो किनकि मकै लगाउने बित्तिकै आइएम स्योर अ लट अफ फार्मर्स इन दिस रुरल एरियाज दे एड केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक युरिया एन्ड डिएपी एन्ड स्टफ लाइक द्याट सो त्यस्तो भएपछि हामी चाहिँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ माई फोकस एन्ड माई भिजन वाज टु प्रमोट नेपाली कफी फ्रम द बिगिनिङ बिकज when we said okay we're going to do coffee farming my very intention was to अब अहिले आएर पो नेपाली कफी नेपालभित्रै डोमेस्टिक कन्जम्सन हाई छ होइन ब्याक देन त्यस्तो थिएन होइन सो एक्सपोर्ट मार्केटमै हामी भर पाउनु पर्थ्यो र अहिले पनि त्यस्तै छ सिनेरियो होइन तर पनि माई फोकस वाज मोर अन एक्सपोर्ट and the only thing that we can be best was in increasing the quality of the coffees that we produce so quality was त्यो जुन चाहिँ मन्त्र चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमै थियो कि फर्स्ट थियो कि एन्ड त्यही क्वालिटीलाई नै बेस बनाएर हामीले काम गर्दै गएको लेकालीमा फ्रम द भेरी बिगिनिङ सो माई भिजन वाज भेरी क्लियर फ्रम द बिगिनिङ इन द्याट सेन्स production पढाउने तर I knew that Nepal cannot be competing with the coffee growing regions both in terms of the volume because अहिले पनि त्यही नै छ सिनेरियो होइन कफीको उत्पादन त बन्ने ट्रेन्डमा त छैन घट्दो ट्रेन्डमै छ सो वाट आई फेल्ट वाज नेपाललाई बाहिर देशमा चिनाउने हो भने नेपालको कफीलाई क्युरेट तरिकाले बनाएर त्यसलाई त्यो क्वालिटीलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाएर चाहिँ बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि नै भिजन थियो र त्यही भिजनमा हामी काम गर्दै गएको एन्ड अलङ साइड यस डेफिनेटली एग्रोनोमिक प्र्याक्टिसेस एभ्रिथिङ अर्ग्यानिक वाज देयर सो त्यही हिसाबले गयो एन्ड लकिली इन 2020 एन्ड 2021 वी कफी रिभ्यूले हाम्रो कफी राम्रो गर्यो एन्ड देन वी अचिभ अ सर्टन ऱ्याङ्किङ सो त्यसले चाहिँ हेल्प गर्यो तर टु इन जेनरल if I have to summon Lekali, I think it's just based on quality. मेरो लागि चाहिँ and that's what I stand for basically. Do you remember first मा हामीले दाहरूले कुन चाहिँ भराइटल्सहरु रोप्नु भएको थियो फर्स्ट मा? Oh, that's a very good question. अब पहिला हामीले ल्याउँदाखेरि अब अहिले आएर पो त्यही त अब अहिले आउँदाखेरि पो when you look at the tree you know what variety that can be although I cannot promise that this particularly is a typical or a bourbon हामीले पनि कफीको ट्रीलाई हेरेर त्यसको मोर्फोलोजिकल त्यो हेरेर मात्रै हामीले भन्ने हो होइन तर ब्याक इन द डे हामीलाई थाहा पनि थिएन अराबिका कफी हो रोपिदिइहाल्यो होइन सो यो टिपिका हो यो बर्बन हो भन्ने खासै हामीलाई आइडिया थिएन एन्ड अन टप अफ द्याट हामीले हाम्रो नर्सरी पनि गऱ्यौँ र साथसाथै हामीले बाहिरबाट पनि कफी बेर्नाहरू लिएर आएको थियौँ कि सो त्यति आइडिया थिएन तर अहिले आएर हेर्दाखेरि आई थिङ्क वी हेभ मोर कट्युरस बर्बन्स लट अफ टिपिकस एन्ड I presume some Katuai also. अब त्यो it all depends on how the coffee is cupping on the table. त्यो knowledge चाहिँ जम्मै अहिले आएर मैले बिस्तारै आइरहेछ क्या so I regret on not having enough knowledge of varietals of coffee when we started farm at the first place के सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो ल्याक अफ प्रोडक्सन हुने क्वालिटीमा कन्सिस्टेन्ट नहुने कारण पनि हाम्रो ड्यू डिलिजेन्स हामीले अगाडि राम्रोसँग गरेनौँ इन टर्म्स अफ द भेराइटल के So I think for a lot of farmers, I would advise to do their preliminary research before they, jump into some sort of a coffee farming sector, okay? Because that will determine the rest of your 30-40 years production. So त्यसले पनि धेरै फरक पार्दो रहेछ के Do you think that के रे कतिपय कफीजहरु हाम्रो के भनाइ छ भन्दाखेरि चाहिँ it has a right from Kenya as well अनि बाहिर हुन्छ नि बाहिर देशबाट like of course इन्डियाबाट त मान्छेले भनेको छ but then international like Ethiopia Kenyaबाट नि has is that possible? अब नेपालको कफी हिस्ट्री हेर्ने हो भने त नेपालमा त अब गुल्मीबाटै सुरु भएको हो आँपचौरबाटै भएको र हिरागिरीले कफी ल्याएको भन्छ बर्माबाट ल्याएको भन्छ अब मेरो नलेज अनुसार चाहिँ बर्मा चाहिँ जुन चाहिँ अहिले हामीले म्यानमार पनि भन्छौँ सो म्यानमारमा चाहिँ आई थिङ्क when you talk about the varietal in Myanmar a lot of varietals that they grow is SL34 SL34 SL28 हुन्छ SL28 चाहिँ केनियन कफी नै हो धेरै केन्यामा SL28 नै रोप्छ र SL34 को चाहिँ म्यानमारमा धेरै रोप्छ कि सो परह्याप्स मेबी म्यानमारबाट आएको जुन चाहिँ स्ट्रेन छ कफीको भेराइटल द्याट माइट बी SL34 विच इज अन्डर बर्बन स्ट्रेन
हैन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि क्वालिटी त राम्रै हो तर अब इथियोपियन ल्यान्ड रेसहरूको बारेमा चाहिँ आइ एम नट द्याट स्योर बिकज Ethiopian coffee have their own sort of character to the coffee जुन चाहिँ कम्प्लेक्सिटी छ त्यो नेपालमा सायद छैन पनि होला हैन सो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो कप गर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ हुन्छ नि इथियोपियन कफी अथवा यो चाहिँ नेपालको कफी पनि हामीलाई थाहा पनि हुन्छ नि त सो आई थिङ्क नेपालमा आउने चाहिँ बोर्बन स्ट्रेनकै हो आएको चाहिँ तर अब अलङ द वे हुन्छ नि अब आँपचौरबाट अब अहिलेको टाइममा आउँदाखेरि त द सेम कफी द सेम मदर प्लान्ट हेज बिन म्युटेड त नभनौँ तर त्यो हाइब्रिड चाहिँ भएको छ क्या त्यो क्रस भएको छ नि त सो त्यसले कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति यही कफी यही भेराइटलको हो भन्ने चाहिँ हामीले अब कि त डिएनए सिक्वेन्सिङ गर्नु पऱ्यो त्यसलाई कफी वर्ल्ड कफी रिसर्चमा पठाएर अथवा हामीले त्यही कफीको स्ट्रक्चर कफीको लिभ्स फ्रुटिङ स्ट्रक्चर होइन उसको हाइट हेरेर नै डिटर्माइन गर्ने हो अहिले पनि लाइक फर अस it's going to be very hard कि कुनै पनि कफिजहरू कहाँबाट छ केबाट छ कति गाह्रो छ नि त इट्स जस्ट द्याट वी हेभ टु आस्क समवन वेदर दे हेभ द इन्फर्मेसन or not भन्ने कुराहरू चाहिँ एन्ड वेन वी आर टकिङ अबाउट स्कोरिङको बारेमा एभ्रिबडी क्यान स्कोर बट ब्याक एन्ड द एन्ड हुन्छ नि यो ब्याक एन्डमा चाहिँ कफीको ट्रान्सपेरेन्सी र ट्रेसेबिलिटी अझै पनि कुराहरू चाहिँ मान्छेले त्यति बेसी थाहा भएको छैन नि त सो वाइल स्कोरिङ दाको बिफोर 2020 जहाँ चाहिँ दाहरूको कफीहरू चाहिँ रेकगनाइज इन्टरनेसनल मार्केटमा हुनुभन्दा अगाडि मान्छेहरूले लेकालीलाई चिन्थे I would say, I mean, चिन्थ्यो तर I mean जुन चाहिँ लेभल अफ रेकग्नेसन चाहिँ यो जुन चाहिँ कफी रिभ्यूले दियो त्यो लेभलमा त डेफिनेटली थाहा थिएन मान्छेलाई एन्ड द्याट सort of took Lekali to I would say a good height एउटा लग्यो इन टर्म्स अफ प्रमोसन भनौँ न तर माई भिजन लाइक आई सेड हुन्छ नि पहिलेदेखि नै के थियो भने स्पेसलिटी कफीमा मेरो कफी लान्छु भने मेरो पहिलेदेखि नै त्यो थियो एन्ड आई वाज भेरी फोकस अन द्याट के सो आई न्यू वान डे आई वुड अचिभ द्याट तर आई डोन्ट नो वेन होइन तर एन्ड द्याट अल लाइक यु सेड ब्याक एन्ड इफ यु लुक एट द ब्याक एन्ड अफ द हार्ड वर्क द्याट आई पुट इन टु इट द टाइम द्याट आई पुट इन टु इट स्पेसली इन प्रोसेसिङ त्यसले नै गर्दाखेरि नै त्यो आएको हो क्या सो होइन द रिजन आई आस्क यो क्वेसन्सहरू किन भन्दाखेरि नि दा चाहिँ वेन बाहिरबाट अब नलेज भएपछि मात्रै पिपलको ओ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भन्छ तर त्योभन्दा जुन त्यत्रो हार्डवर्क र जुन एउटा क्वालिटी त्यहाँ लिएर आउन आफूले त्यत्रो मिहिनेत गरेको छ त्यतिखेर चाहिँ मान्छेले सबैले रेकग्नाइज नगर्दा हुन्छ नि अब कसैको सपोर्ट माग्दा सपोर्ट नहोला अब कतिपय हुन्छ नि 10वटा रिजन्सहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ द्याट माइट एफेक्ट on your growth as well. Frustrations भएन थियो अलिअलि थियो तर लाइक आई सेड यु नो त्यही कारणले पनि होला कि सायद मेरो पहिलेदेखि नै हाम्रो एउटा भिजन चाहिँ हाम्रो कफी हाम्रो नेपालमा भन्दा पनि बाहिर बेसी एप्रिसिएट भइदियो बिकज अफ द स्टोरी राइट एन्ड आई थिङ्क मोस्ट अफ द टाइम बिकज वी आर फार्मर्स आई डोन्ट कन्सिडर माइसेल्फ एज हुन्छ नि यो कफी के भन्छ एक्सपोर्ट चाहिँ म भन्दिनँ तर आई कन्सिडर माइसेल्फ एज अ फार्मर होइन सो फार्मरको लागि त एट द एन्ड अफ द डे द एन्ड अफकोर्स टु एड अन टु द्याट हाम्रो लागि स्टोरी वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज हामीले हाम्रो कफी स्पेसलिटी कफी इन्डस्ट्रीमा नै पोजिसन गर्ने हो भने डेफिनेटली स्टोरी इज वान थिङ द्याट वी निड एन्ड अन टप अफ द्याट क्वालिटी हेज टु बी देयर त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामी एस्योर्ड नै थियौँ र आई थिङ्क कमिङ फ्रम अ टुरिज्म ब्याकग्राउन्ड वी डिड ह्याड गुड रिलेसन्स विथ यु नो अब आवर फेलो अमेरिकन्स or buyers, you know, prospective so-called buyers in Europe and in US as well. त्यसले पनि हामीलाई बुस्ट चाहिँ गरेको हो होइन तर डेफिनेटली अहिले पो नेपाली कफीको पोटेन्सियल हामी नेपालको जुन चाहिँ स्पेसलिटी कफीमा बस्ने फर्ममा बस्ने मान्छेहरू थाहा छ नि त त्यो टाइममा थिएन नि त्यस्तो एन्ड आई सort of एउटा I was sort of I created that bridge to promote Nepali coffee in the special markets based on quality. And when I started, my copying score was around 82, back in 2013-14/14. And to 82 but 90 ko jun journey that does not happen overnight nita. That is solely of your time, the research, the level of investment that you put into your education and both at the farm. So tele aeko ho nta. So definitely to त्यसको जुन चाहिँ एसेन्स चाहिँ बाहिरको रोस्टर्स र बाहिरको इम्पोर्टर्सले बुझ्दियो क्या एन्ड बेस्ड अन द्याट यु नो दे सेड ओके तेन्जिङ यु नो आई वान्ट यो कफी इज ग्रेट आई वान्ट यु नो हाउ मच क्यान यु अफर भन्ने खालको र प्राइसको कुरा हुन्छ एट द एन्ड अफ द डे एन्ड दे पेड वेल फर द कफिज एन्ड दे रेस्पेक्टेड द्याट कफिज एन्ड दे एप्रिसिएटेड दोज कफिज सोली on based on the story and
तिमीले भनेको छ ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू छ सो त्यसले गर्दाखेरि तर अहिले आएर अब द ट्रेन्ड इज मोर सिफ्टिङ टुवर्ड्स डोमेस्टिक मार्केट यहीँको बरिस्टर्स यहीँको रोस्टर्सहरूले पनि त्यो एसेन्स चाहिँ बुझिसकेको छ क्या एन्ड द्याट इज भेरी भेरी गुड फर नेपाली कफी When we are talking about the pricing कै बारेमा कुरा गर्न आउँदाखेरि हुन्छ नि एउटा कम्प्लेन हाम्रो छ क्या जहाँ चाहिँ जहिले पनि भन्छौँ कि नेपालको कफी महँगो भयो त्यही भएर नेपालीहरूले खान पाएन भन्ने हुन्छ तर त्यही कफीहरू बाहिरको इन्टरनेसनल मार्केटमा उनीहरूलाई पनि त महँगै होला नि त एक हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ every point of time the pricing is we see it's increasing or it's changing bhanam I would say that how do you look into that stuff though? So see pricing is something that is a very it's a very tricky subject okay? It's a very tricky topic kina bhandakheri अहिलेको सिनेरियोमा कुरा गर्छु है अब अहिलेको सिनेरियोमा जुन चाहिँ तरिकाले प्राइस गइरहेको छ नेपाल कफी बोर्डले डेफिनेटली एउटा प्राइस दिएको छ तर त्यो प्राइस भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स 4 times हाई द्याट लट अफ ट्रेडर्स आर पेइङ फर द सेम कफिज आई फिल स्याड बिकज द्याट इज रिगार्डलेस अफ द क्वालिटी किनकि मेरो एजम जहिले पनि क्वालिटीमा हुन्छ सो इफ आई गेट अ कफी द्याट इज 85+ अफकोर्स आइ एम विलिङ टु प्ले एक्स नम्बर अफ प्राइस तर यहाँ चाहिँ के भइदियो भने सप्लाई र डिमान्डको कुरा आउँदो रहेछ क्या डिमान्ड हाई भइदियो डोमेस्टिकली है इन्टरनेसनली त डिमान्ड हेज अलवेज बिन देयर फर नेपाली कफी डोमेस्टिकली पनि डिमान्ड हाई भएको कारण र नेपालमा कफीको उत्पादनमा वृद्धि नभएको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली द प्रोडक्सन लेभल अफ प्रोडक्सन इज स्ट्याग्नेन्ट नि इट्स नट अन इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड इट्स रादर अन अ डिक्रिजिङ ट्रेन्ड एन्ड टु सपोर्ट द्याट देयर इज अ लट अफ भेरिएबल्स असाइड होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि कफीको प्राइस चाहिँ डेफिनेटली सुटअप चाहिँ भएको छ र त्यो सुटअप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ it becomes even harder for people like us who solely price the coffee on quality to pay some crazy amount of price for X coffee because I know if that coffee is scoring किनकि हामीले त कपिङ गरेर कफी लिने हो अथवा क्वालिटी एसेस गर्ने हो नि त किनकि द सेम कफी इफ आई एम ट्राइङ टु एक्सपोर्ट द बाय इज जस्ट नट गन बाई द सेम कफी जस्ट हुन्छ नि यो कफी मेरो राम्रो छ भनेर त किन्दैन नि त उसले पनि एउटा क्वालिटीलाई राखेर त एउटा कपिङ गरेर त किन्छ सो नेपालको केसमा चाहिँ क्वालिटीसँग चाहिँ रिलेट नभइकन प्राइस चाहिँ एकदम क्रेजिली एकदम अपवर्ड ट्रेन्डमा गएको अवस्था छ क्या र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्पेसलिटीमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अलिक गाह्रै भएको छ एन्ड दिस इज अनफर्चुनेटली सप्लाई एन्ड डिमान्डको त्यसले गर्दाखेरि नि हो बिकज देयर आर पिपल हु जस्ट वान आई डोन्ट वान्ट क्वालिटी आई जस्ट वान्ट भल्युम भनेर पनि कफी किनिरहेको छ एन्ड देयर आर पिपल हु जस्ट सोली बाई द कफी इज बेस्ड अन इट्स क्वालिटी होइन एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड किनकि हामीले त कफी त एक्सपोर्ट गर्ने हो बाहिर डोमेस्टिक पनि रोस्ट गर्छौँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि त हामीले डेफिनेटली त्यो कफी त सर्टन प्यारामिटर्समा बेस गरेर नि उनीहरूले किन्छ नि दे डोन्ट जस्ट बाई हुन्छ नि एट वाट एभर प्राइस यु कोट देयर इज डेफिनेटली गन बी सम नेगोसिएसन इन बिट्विन होइन तर त्यो नेगोसिएसन गर्नुको लागि त क्वालिटीले पनि जस्टिफाई त गर्नु पऱ्यो नि त सो मेरो टेक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी इफ यो प्राइस जस्टिफाइज द क्वालिटी लेट्स से क्रेज एक्स नम्बर अफ प्राइस विच क्यान बी हाई डेफिनेटली नेपाली कफी अरू देशको कफीभन्दा अलिकति हाई नै छ जस्तो लाग्छ मलाई प्राइस होइन पिपल हेभ बिन बाइङ कफिज होइन नेपाली कफीलाई किन्छ पनि देश मन परेर पनि किन्छ र अनफर्चुनेटली कोरोनको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीबाट पनि किन्छ मान्छेले राइट तर यदि त्यसलाई सपोर्टको लागि क्वालिटीले पनि जस्टिफाई गर्न सक्यो भने देन द्याट वुड मेक द होल पिक्चर के होइन सो त्यो पिक्चर होल हुनुको लागि चाहिँ क्वालिटी पनि आउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो र त्यो क्वालिटी यदि छ भने आई क्यान पे द्याट प्राइस एन्ड आई क्यान अल्सो जस्टिफाई माई बायर्स ओभरसिज द्याट लुक नेपाल इज नट एन इजी टेरेन टु ग्रो कफिज इट इज च्यालेन्जिङ एन्ड डिस्पाइट अफ अल दोज च्यालेन्जेस वी आर क्युरेटिङ अ कफी फर यु be it a natural or be it a washed and this is the price that we want. So the positioning is also important, but to have that position you need to make sure what sort of quality you want and what sort of quality you are looking for. So you can't just go randomly and buy X number of crazy prices just because the market needs more coffee. Okay? So Nepali coffee lai bideshma promotion गर्ने भने Nepali coffee has to be positioned in such a way that how Bhutan for example is promoting themselves in the tourism sector. किनकि भुटानमा you have to spend X number of money to enter Bhutan and to stay. So नेपाली कफीले त्यो हिसाबले पोजिसन गर्नुपर्छ र नेपाली कफीलाई कमोडिटी हिसाबले सेल गर्नु भएन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा मेरो टेक चाहिँ हो यसमा चाहिँ जस्ट माई ओपिनियन. I totally understand, but
Do you think is there any way that we can control it when it comes to demand and supply, specifically Nepalको मार्केटमा? अब यस्तो छ, अब अहिलेको केसमा हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाली कफीको जुन चाहिँ डिमान्ड छ सप्लाई पुगेको छँदै छैन, राइट? सरी दा लोकियाले किन भन्दाखेरि चाहिँ पिपल आर पेइङ, एउटा त चेरीको पनि जे पाए त्यही प्राइस तिरिरहेछ, पार्चमेन्टको पनि जे पाए त्यही प्राइस तिरिरहेछ, एउटा यु नो रिसेन्टली नै भनौँ न, इफ समन इज पेइङ फर लाइक एउटा चेरीको 120, 130, 100 रुपिस पे गरिरहेछ भने त्यही मान्छेले अर्को मान्छेलाई 180, 190 प्राइसेसहरू पे गरिरहेछ. वेयर आर वी ल्याकिङ क्या यो कुराहरूमा चाहिँ, अनि हाउ क्यान वी म्यानेज यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ क्या? सी अब यहाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि फार्मर्स आर अलवेज ग्रिडी, दे अलवेज वान्ट मोर फर द कफिज, राइट? एन्ड बट एट द सेम टाइम दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, हुन्छ नि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इकोनोमिक एउटा कफीको इकोनोमिक्समा जाँदाखेरि चाहिँ फार्मर्सले आफ्नो कस्ट अफ प्रोडक्सनै थाहा छैन क्या मोस्ट अफ द टाइम. सो दे डोन्ट नो वाट देयर कस्ट अफ प्रोडक्सन इज, दे डोन्ट नो मेरो रातो चेरीको मलाई यति पर्छ भनेर क्या. एन्ड द्याट इज वान रिजन द्याट हुन्छ दे चार्ज एक्स नम्बर प्राइस. एन्ड फर अ लट अफ फार्मर्स इन नेपाल कफी इज नट देयर प्राइमेरी क्रप, coffee is more of a secondary or tertiary crop. Had the same coffee been a primary crop, नेपालको हालत अहिले यस्तो हुँदैन थियो होला कफी प्रोडक्सनमा, राइट? किनकि कफी त आए आप नयाँ झटारो टाइपको हिसाबले धेरै ठाउँमा रोपेको पनि छ. अब अहिले पो आएर व्यावसायिक तरिकाले कति किसानले कफी खेती गरेको छ. सो फर देम त्यो कफी उनीहरूले एक्स नम्बर जति प्राइस कोट गर्यो उनीहरूलाई मतलब छैन क्या. तर द सेम लाइक पिपल लाइक अस, इट इज आवर प्राइमेरी क्रप. We don't have something secondary, right? We depend on that. So that is the reason why farmers also need to know their cost of production. So to थाहा नभइकन पनि कतिपय मान्छेले अब हुन्छ नि, and at the end हुन्छ they can charge X number of price, and the demand high भएको कारणले अहिलेको सिनेरियोमा people are buying it because we don't have नेपाली कफी धेरै छैन बजारमा. त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने? अनफर्चुनेटली त्यो कन्ट्रोल मेकानिजम नै छैन नेपालमा. किनकि एउटा अब हुन्छ नि एउटा बोर्डले एउटा प्राइस सेट गरेको छ, बोर्डले प्राइस सेट गरेको प्राइसमा त कसैले कफी किनेको पनि छैन होला, राइट? सो त्योभन्दा बेसी नै दिएको छ किसानलाई, ट्रेडर्सलाई पनि त्योभन्दा बेसी. सो गाह्रो केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ किसानले एउटा आफ्नो प्रोडक्सन कस्ट थाहा नभएको अवस्था, र अर्को whoever is buying the coffee, they have not set up a proper quality protocol to the farmers or to the processors, whoever is processing the coffees. They need to set a standard, हैन? So यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ के. तर अनफर्चुनेटली दिस इज हाउ द इन्डस्ट्री इज मुभिङ. अब यो चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि कि त नेपाली कफीको उत्पादन बढ्नु पर्यो, कि त नेपालमा बाहिरको कफी आउनु पर्यो ट्रेसेबल हिसाबले, ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबले, नट थ्रु इलिगल च्यानल्स, राइट? So like you said, Indian coffee धेरै नेपालमा आएको छ. That is okay. So long that you pay your taxes, so long that you clear, so long that you explain your customer that this coffee is from India, that is okay. हैन? तर त्यो नभएको अवस्था छ नि त अहिले, हैन? इन जेनरल अब आएको छ, अब ब्लेन्ड भएको हो कि के भएको, वी हेभ नो आइडिया नि. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि च्यालेन्जिङ छ. तर यसलाई अलिकति न्युट्रलाइज गर्नुको लागि कि त देशको उत्पादन बढ्नु पर्यो, कि त देशमा we need to introduce coffees from abroad. तर त्यो गर्दाखेरि हामीले हाम्रै खुट्टामा बन्चर हाने जस्तै हो, करेक्ट? किनकि किसान एट द एन्ड अफ द फेरि एक दिन कस्तो आउँछ जस दिन चाहिँ किसानले आफ्नो रुख काट्ने अवस्था आउँछ. एक टाइम थियो जब किसानले रुख काटेको पनि थियो बजार नपाएर. अहिले बजार एकदम डिमान्ड हाई छ, सप्लाई कम छ, एन्ड अटोमेटिकली द किसान इज गन हुन्छ नि आस्क फर मोर प्राइस नि, हैन? तर त्यो प्राइस दिने क्राइटेरिया चाहिँ सेटअप गरिदिनु पऱ्यो क्या. ल म एक्स नम्बर अफ प्राइस दिन्छु, तर तिमीले मलाई यस्तो खालको रेड ड्राइभ चेरी दिनु पऱ्यो अथवा यस्तो खालको पार्चमेन्ट दिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अब कफी बायर्स भनौँ अथवा कफी ट्रेडर्स भनौँ अथवा कफी प्रोसेसर्स भनौँ, उहाँले चाहिँ त्यो सेट गरिदिनु पऱ्यो क्या. डु यु थिङ्क द्याट यो हाम्रो वेन वी टक अबाउट इम्पोर्टिङको बारेमा, इम्पोर्टिङ जुन क्वान्टिटी छ, is there any possibility that we can control that in terms of यो क्वान्टिटीको कारणले गर्दाखेरि यति मात्र भित्र आउने त्यो बाइकहरू, will that help any way of local productions? सी अब अहिले के छ भन्दाखेरि अब यु नो आई नो राइट, आई मिन वी कप अ लट अफ कफिज, हैन? अब हामीलाई थाहा छ नि त यो कफी नेपालमा ग्रो गरेको होइन, मतलब जस्ट बाई द लुकिङ एट द ग्रिन्स वी नो, राइट? तर जेनरल मासलाई त थाहा छैन नि, हैन? सो उहाँलाई त जुनै कफी पस्के पनि हो कफी मिठो छ भन्छ. आइम नट सेइङ कफी अक्रस द बोर्डर इज ब्याड, हैन? राम्रो कफी पनि छ, तर माई से अन द्याट इज
as long as you promote the origin and make it traceable, that is fine के हैन नेपालमा त इली पनि आइराछ नि हैन इटालीमा त थोडी इली कफी उमार्दैन हैन तर आइराछ पीपल आर कन्ज्युमिङ इट हैन सो त्यो हिसाबले आयो भने त द्याट्स ओके तर अनफर्चुनेट त्यो हिसाबले आएको छैन एन्ड अहिले के छ भन्दाखेरि अ लट अफ दिस कफिज आर बिङ ब्लेन्डेड विथ नेपाली कफी हैन अनि त्यस्तो कारणले त थाहा हुँदैन क्या त्यो पनि गाह्रो भइसक्यो क्या त्यो एन्ड कपिङले पनि अप टु सर्टन पोइन्ट थाहा हुन्छ तर it's very hard to segregate okay? And at the end of the day, how do you want to promote your business? What do you want to do with your coffee? And as a person, how ethical are you? भन्ने नै क्वेसन आउँछ क्या बिजनेसको एथिक्स त हो बेसिकली हामी चाहिँ हाम्रो पार्टबाट चाहिँ बलियो हुनु पर्यो किनकि स्पेशलिटी कफी एसोसिएसन जुन चाहिँ हामीले स्पेशलिटी कफी भन्छौँ आई थिङ्क the word specialty has been misused in a lot of ways, right? Tara specialty coffee ko foundation पनि it's based on relationship, it's based on trust, it's based on traceability. And यो कुराहरुमा त बेस भएको छ अनि क्वालिटी डेफिनेटली आउँछ. सो यो realm भित्र बसेर हामीले कफीलाई प्रमोट गर्ने हो. र म त्यही भन्छु क्या म पनि आई एम लुकिङ फर अ निडल इन द हेस्टैक. मैले पनि लेकाली मात्रै सबभन्दा बेस्ट भनेको पनि छैन एन्ड आई एम लुकिङ फर द बेस्ट कफी फ्रम बेस्ट ओरिजिन एन्ड द्याट्स वाट आई वान्ट टु प्रमोट हैन तर त्यो गर्ने सिलसिलामा when people start paying gigantic prices for the coffees regardless of the quality, it becomes harder for us working in this specialty industry because there's a ceiling that we can only pay हैन हामीले x नम्बर अफ प्राइस मात्रै तिर्न सक्छौं त्यो भन्दा माथि त फार्मर्सलाई मोटिभेसन दिने ठाउँ नै छैन क्या र अहिले चाहिँ के भइरहेछ नि फार्मर्सको मेन मोटिभेसन भनेको नि मनी मात्रै भइरहेछ के रिगार्डलेस अफ द क्वालिटी सो त्यो मनी सँगसँगै उसलाई रिलेसनशिपमा अलिकति हेल्प गर्ने हो भने आई थिङ्क इट गोज लङ This is where the word sustainability comes in नि तिम्रो रिलेसनशिप तिम्रो फार्मरसँग कस्तो छ हैन तिमीले कस्तो हिसाबले तिमीले ग्रो गरिरहेछौ तिम्रो फार्मरसँग हैन एन्ड यु हेभ टु बी विलिङ टु इन्भेस्ट सो त्यो रिलेसनशिप र त्यो बन्ड जब तिम्रो एउटा फार्मरसँग क्रिएट हुन्छ अथवा एउटा प्रोसेसरसँग क्रिएट हुन्छ देन देयर कम्स अ पोइन्ट वेयर ही ट्रस्ट्स यु 100% अनि कुनै बाहिरको एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले उहाँलाई खासै इन्फ्लुएन्स गर्दैन क्या because he believes in you and he believes in that relationship because he knows even in my bad times you will be there to help him. So त्यो चाहिँ स्पेशलिटी कफीको एउटा मेन हुन्छ नि मेन त्यो जड हुन्छ नि त्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ क्या सो यही कुरामा अब वी हेभ हर्ड कि कतिपय मान्छेहरू फार्मर्सहरूमा हुन्छ नि यही कुराले दाले भन्नुभएको कुराहरूमा चाहिँ इट्स भेरी हार्ड त्यो मेन्टेन गर्न क्या अहिलेसम्म गरेको छैन किनकि लास्ट टाइम पनि आई बेन टु लट अफ फार्मर्सहरू चाहिँ सो मोस्ट अफ द फार्मर्सहरूले के भनेको सुन्नुमा पनि आयो भन्दाखेरि द पिपल हुम दे हेभ बिन ट्रस्टिङ एट सर्टेन पोइन्ट अफ टाइम कफी किनिदिने बेलामा भएन अथवा पेमेन्टको कुराहरू भयो फार्मर्सहरूको चाहिँ जसले गर्दाखेरि दे डोन्ट वान्ट टु सेल द सेम चिडी नेक्स्ट इयर क्या सो दे आर लुकिङ फर कि द अनदर प्रोसेसर्सहरू दे आर लुकिङ फर सम न्यू बायर्सहरू क्यान पे अनि त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै क्यास हुन्छ नि जुन चाहिने हुन्छ नि एउटा सिचुएसन्सहरू त्यो एउटा पनि सुन्नमा आएको छ क्या वेन वी आर टकिङ अबाउट यो पेइङ सिस्टम जुन हाम्रो यो पे होल्ड गरिदिने फार्मर्सलाई अड्काइदिने द्याट इज अल्सो अ प्रब्लम यस एब्सोल्युटली दिस इज अ ह्युज प्रब्लम अब यो गाह्रो छ किनकि एभ्रीबडी हेज टु मेक अ लिभिङ राइट भ्यालु चेनमा बिचरा किसानलाई पनि पैसा त तुरुन्तै चाहिन्छ तर अनफर्चुनेटली ट्रेडर्सहरूसँग पनि राइट अन द टप पैसा पनि हुँदैन होइन अब यो यो त्यही त किसानलाई एउटा मोडल हामीले पनि के क्रिएट गरिदिनु पर्छ एउटा प्री फाइनेन्सिङको मोडल चाहिँ क्रिएट गरिदिनु पर्ने हो होइन इफ यु हेभ द्याट फन्ड्स एलोकेटेड जस्ट फर सोर्सिङ कफिज इन फर द्याट पर्टिकुलर सिजन इट्स बेटर तर एटलिस्ट अब लाइक एस फेरि कमिङ ब्याक टु द सेम थिङ के अब तिम्रो रिलेसनसिप किसानसँग कस्तो छ त्यसले पनि धेरै डिटर्माइन गर्छ क्या हाउ लङ क्यान ही वेट भन्ने कुरा हो नि त होइन अब आज टिपेको रेट चेरेको तिमीले पेमेन्ट आजै दिने कि एक हप्तापछि दिने त्यसलाई कन्सोलिडेट गरेर होइन द्याट सोली डिपेन्ड्स अन अब पर्टिकुलर किसान तर इफ यु आर वर्किङ विथ अ कोअपरेटिभ होइन अब प्रब्ली द्याट द होल डाइमेन्सन क्यान चेन्ज होइन मेबी उनीहरूको आफ्नो एउटा पेमेन्ट स्किम पनि होला अथवा सिस्टम पनि होला सो त्यो हिसाबले चाहिँ प्री फाइनेन्सिङ मोडल चाहिँ अब द्याट हेज टु गो विथ ब्याङ्क अल्सो अब तिमीले ब्याङ्कसँग एउटा लिएर अब ओके आई पे दिस मच टु द फार्मर्स रेड राइप चेरिज र अब डेफिनेटली अफकोर्स इन बिट्विन देयर इज अ लट अफ इन्टरमिडिएटरिज अल्सो अब
भ्यालु चेनमा त किसान मात्रै छैन नि त, पल्पर अपरेटर छ, किसानले पल्पर अपरेटरले बेच्छ, पल्पर अपरेटरले ट्रेडरलाई बेच्छ, ट्रेडरले अब इम्पोर्टरलाई बेच्छ, त्यस्तो छ नि त. सो वे डु स्ट्यान्ड भन्ने पनि कुरा हो होइन, पेमेन्टको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चाहिँ. अब इफ यु आर इन द लास्ट end of the value chain, meaning like if you are a roaster, for example, most of the time the roasters might not be working directly with the farmers, right? They would probably buy coffee from a trader or either from a processor. So processor le timlai charge गर्ने हो हैन. तर is the money directly going to the processor, or is the money that you give to the processor, is that justifiable to the farmers भन्ने कुरा छ के. हामीले प्रोसेसरलाई सर्टेन एक्स नम्बर प्राइस तिर्दा, तर के साँच्चै त्यो प्रोसेसरले किसानलाई कफी बोर्डले तोकेको भाउभन्दा माथि दिएको छ भन्ने क्वेसन पनि रेज हुन्छ. एन्ड वी डोन्ट नो, किनकि यस देयर इज अ लट अफ इन्फर्मेसन जम्मै क्लियर त छैन नि त गाउँघरमा. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो छ, वी अन्डरस्ट्यान्ड, एन्ड एभ्रीबडी हेज टु मेक अ लिभिङ होइन. तर इट्स जस्ट म्याटर अफ हाउ यु अर्गनाइज द होल चेन एन्ड अप टु यु, इट्स अप टु यु. तिमीले आफ्नो बिजनेसलाई कसरी लाने र कतिसम्मको कफी किन्ने भन्ने कुरामा छ. अल्सो डु यु थिङ्क दिस इज अल्सो जुन अघि हाम्रो च्यानलिङको कुरा आयो नि त, च्यानलिङ इन सेन्स लाइक चेन अफ त्यो स्टेप्स वाइज जाँदाखेरि, लेट मी पुट इट दिस वे, हामीलाई प्रड्युसरको डेफिनेसन्स यहाँ हामीले अर्को तरिकाले बुझ्छ, विदेशमा बाहिरतिर अर्कै छ क्या. नर्मली वेन पिपल टक अबाउट प्रड्युसर्स, हामीले फार्मर्सबाट प्रड्युसरकोमा जान्छ, प्रड्युसरकोमा रोस्टरकोमा जान्छ. हाम्रो त्यो पार्टमा चाहिँ सबै प्रड्युसरले नै एकैचोटि गरेको पनि देख्न पाइन्छ नि. अब यस्तो छ नेपालको केसमा चाहिँ, बिकज सिन्स वी आर भेरी स्मल इन भल्युम्स, द सेम प्रड्युसर क्यान बी एन एक्सपोर्टर. इभन मेरो केसमा पनि त्यही हो, आम अ प्रड्युसर एन्ड आम एक्सपोर्टर माइसेल्फ, बिकज हाम्रो भल्युम धेरै छ. बट यु गो टु इन्डिया अर यु गो टु सम अदर कन्ट्रिज, प्रड्युसरको रोल भनेको प्रड्युस गर्ने मात्रै हुन्छ क्या. उनीहरूले पार्चमेन्ट बनाएपछि उनीहरूले ड्राई मिललाई दिन्छ, ड्राई मिलले एक्सपोर्टरलाई दिन्छ क्या. बिकज अफकोर्स वी अन्डरस्ट्यान्ड द भल्युम इज टु हाई एन्ड दे माइट नट बी एबल, दे क्यानट इन्भेस्ट इन बिग ड्राई मिल्स सेटअप, किनकि इट्स गन कस्ट अ लट अफ मनी. सो त्यो हिसाबले प्रड्युसरको काम प्रड्युसरले पनि गर्छ, त्यसपछि ड्राई मिलले दिन्छ. तर नेपालमा चाहिँ अब अनफर्चुनेटली यहाँ भल्युम कम भएको र देशको उत्पादन कम भएको हिसाबले हुन्छ नि, इट्स लाइक वान म्यान आर्मी क्या. यु आर अ प्रड्युसर यर सेल्फ एन्ड यु आर एन एक्सपोर्टर यर सेल्फ अल्सो के, एन्ड द्याट इज ओके, देयर इज नथिङ रङ विथ द्याट होइन. तर as we grow in volume, as the country grows on volume, maybe there might be one day that we'll probably have a separate, company just dealing with dry milling the coffees. So त्यो पनि टाइम आउन सक्छ. मेरो युजुअल क्वेसन सबैलाई जान्छ त, यो एभ्री पोइन्ट अफ टाइम म सोधिरहन्छ. सिन्स इट्स बिन लाइक 2008 देखि दाहरूले हुन्छ नि कफी क्वालिटी माथि गर्दै आइरहनु भएको छ, या बिन प्रड्युसिङ भेरी हाई क्वालिटी कफिज एट राइट दिस पोइन्ट अफ टाइम, किनकि त्यहाँ कतिपय पोइन्ट अफ टाइममा डेफिनेसन्सहरू चेन्ज भएको छ. फर यु नाउ वाट इज स्पेसलिटी कफी? स्पेसलिटी कफी चाहिँ होइन, फर मी आई थिङ्क डेफिनेटली क्वालिटी त आफ्नो ठाउँमा छ, क्वालिटी नै हुनु पऱ्यो. र आई थिङ्क मोर देन द्याट इट्स अबाउट रिलेसनसिप, इट्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, एन्ड आई थिङ्क इट्स अबाउट बिङ ट्रान्सपेरेन्ट एन्ड बिङ ट्रेसेबल, एन्ड अ holistic approach in making that coffee reach out to a lot of people, and I think showcasing the potential of the coffees to the end consumer, okay, of who is producing that coffee. त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. And my definition probably would be more on like sustainable, relation, trust, traceable, and all that thing. That's awesome, man. Coming back to farming, होइन, what are the mistakes that you have done that you really do not want? If you have, यदि तपाईँले अहिले स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ भने एज अ फार्मर, would you like to talk about it? मिस्टेक्स त धेरै गरेँ यार मैले त, धेरै गरेँ. अब त्यही मिस्टेकलाई नै सुधार्ने क्रममै छु, किनकि दिस इज डेफिनेटली गोना हेल्प द न्यू फार्मर. या अफ कोर्स. सो लाइक आई सेड, जहिले पनि म के भन्छु भने आफ्नो एउटा रिसर्च अगाडि गर्नुहोस्, र रिसर्चमा के पर्छ भन्ने कुरा नै आउँछ. डेफिनेटली जग्गाको कुरा आयो, कहाँ हो, समुद्र सतहबाट कति हाई छ, हाउ हाई, आई मिन हायर द बेटर एज पर द बुक्स होइन. तर नेपालको केसमा अब 1500 मिटर अथवा 1600 मिटरभन्दा माथि जाने बित्तिकै द फ्रस्ट लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ. सो आई वुड टेन्ड टु स्टे इन बिट्विन एरियाज वेयर यु डोन्ट ह्याभ फ्रस्ट होइन. एन्ड डेफिनेटली टेम्परेचर पनि कुरा आउँछ होइन, म्याक्सिमम् टेम्परेचर कति छ इन द्याट पर्टिकुलर सिजन, मिनिमम टेम्परेचर कति छ. आई थिङ्क इट्स बेटर फर एभ्रीबडी टु लग द्याट टेम्परेचर रेकर्ड, सो द्याट यु एक्ज्याक्टली नो
what is my lowest temperature and how high can the temperature go in summertime. That will give you a good indication of what sort of shade to grow and things like that. अर्को कुरा भनेको नर्सरी र भेराइटल, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भेराइटल. तपाईँको पर्पोज के हो? आर यु फोकसिङ अन ओन्ली अन क्वालिटी or are you focusing on production? Because यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कोलम्बियातिर अथवा सेन्ट्रल अमेरिकन कन्ट्रिजमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इफ यु हेभ लेट्स से 1000 रोपनी होइन, इफ यु प्लान टु डु कफी फार्मिङ 1000 रोपनी लेट्स से आफ्नो एउटा वाट डु यु वान्ट टु डु भन्ने कुरा आउँदो रहेछ क्या. वाट डु यु वान्ट फ्रम यर फार्म? डु यु वान्ट भोल्युम अर डु यु वान्ट क्वालिटी? सो मोस्ट अफ द टाइम वाट दे डु इज उनीहरूले आफ्नो कस्ट अफ प्रोडक्सन ओभरहेड कस्टलाई चाहिँ मिटअप गर्नुलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दे ग्रो भेराइटल्स द्याट प्रड्युस हाई भोल्युम्स, राइट? लाइक लेट्स से क्यारिमोर or कतुरा or some bourbon, and certain portion of land they grow these exotic varieties like SL28, geisha हुन्छ नि त्यस्तो खालको पिङ्क बर्बन त्यस्तो खालको चाहिँ ग्रो गर्छ just because and that part of the quality gives them the real benefit के, the added profit के. नेपालको केसमा चाहिँ कफी हो उमारिदिउँ भन्ने छ नि त. सो त्यो भिजन हेज टु बी भेरी क्लियर फ्रम द भेरी बिगिनिङ रहेछ क्या. सो भोल्युमलाई पनि एड्रेस गर्नु पऱ्यो र क्वालिटीलाई पनि एड्रेस गर्नु पऱ्यो क्या. डेफिनेटली क्यारिमोर क्यान नट गिभ यु हुन्छ नि एकदम वाउ प्राइस त दिँदैन, तर एटलिस्ट द्याट क्यान कभर कस्ट सर्टन कस्ट अफ प्रोडक्सन, राइट? तर इफ यु हेभ दिस एक्जोटिक भेराइटल्स यु क्यान द्याट क्यान अल्सो गिभ यु अ लट अफ बेनिफिट्स होइन. सो त्यसलाई पनि सेगमेन्ट गर्नु पऱ्यो क्या एज अ फार्मर. इफ समबडी इज वान्टिङ टु be in this business, be in the coffee sector, growing sector, they need to define what I want from my farm. Do I want only volumes, regardless, forget about quality. Quality is, baseline quality, not saying that commercial grade bhaneko haina. Do you want that, or do you want to just focus on these exotic varieties and just reap high prices? But exotic varieties have a tendency to give low yields. High yielding to huँदैन. So to check and balance को चाहिँ मेकानिजम्स किसानलाई थाहा हुनु पऱ्यो. एन्ड नम्बर 3 त डेफिनेटली एग्रोनोमिक प्र्याक्टिसेस. किनकि अहिलेको नेपालको केसमा हेर्ने हो भने कफी प्रोडक्सन र उत्पादनमा वृद्धि नभएको भनेको एग्रोनोमिक प्र्याक्टिसेसले धेरै फरक पारेको छ. इन प्रपर प्रुनिङ, फर्टिलाइजेसन, देयर इज अ लट अफ थिङ्स एसोसिएटेड टु इट. मैले अब त्यही सोइलमा मैले तिमीलाई भनिहालेँ होइन, किप अन टकिङ टु दिस. सोइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. अब सोइलमै प्रब्लम छ नेपालको बिकज मोस्ट अफ द सोइल इज बिङ डिप्लिटेड होइन, एन्ड मोस्ट अफ द टप सोइल इज बिङ डिप्लिटेड. अब दिस टेक्स टाइम. एन्ड कफीलाई मैले जहिले पनि आई टेक दिस बिकज इट द नेपाली कफीको आई थिङ्क अप्रोच गिभन द टेरेन एन्ड गिभन द कन्ट्री एन्ड गिभन द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर अफ वेयर नेपाल लाइज इन बिट्विन, आई थिङ्क नेपालको कफी चाहिँ इट सुड बी ग्रोन इन अ भेरी एग्रोफोरेस्टिक इन्भाइरोमेन्ट के. मिनिङ पोलिकल्चर इन्भाइरोमेन्टमा, मोनोकल्चर होइन कि पोलिकल्चर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कफी चाहिँ सिस्टममा चाहिँ कफी चाहिँ ग्रो गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट गिभ्स यु मोर बेनिफिट both in terms of enriching your soil fertility, and also you can in the future offset carbon. So could you please explain about polyculture, like kasto khalko farm? So for example polyculture system भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटै चिज मात्रै उमार्ने के, nothing else. लाइक कमर्सियली एउटै मात्रै, लाइक अब ब्राजिलतिर लेट्स से बिग फार्म्स हुन्छ नि, त्यो ट्र्याक्टरले मेकानाइज गरेको हुन्छ नि, दे ओन्ली ग्रो कफी, नथिङ असाइड. So that's a polyculture system होइन. तर मोनोकल्चर, आइम सो सरी, द्याट्स मोनोकल्चर सिस्टम, त्यसलाई चाहिँ मोनोकल्चर भन्छ होइन. पोलिकल्चरमा चाहिँ इट्स अ डाइभर्स. You grow coffee along with mustard, you grow coffee along with a lot of shade trees, you grow coffee along with a lot of leguminous plants, things like that के. So मेरो टेक चाहिँ पोलिकल्चर सिस्टममा चाहिँ कफी रोप्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल गिभ यु मोर. मैले यहाँ जसरी त्यो एभोकाडो हो एक्ज्याक्टली अहिले हाम्रो जुन चाहिँ किसानहरूले गाउँघरमा गरेको छ द्याट आई वुड रादर से फल्स अन द पोलिकल्चर सिस्टम के. एन्ड द्याट इज ओके बिकज किनकि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सोइलमा जुन चाहिँ रुटिङ सिस्टम हुन्छ, रुटिङले इट ओपन्स अप मोर स्पेस एन्ड तिम्रो जुन चाहिँ सोइलको फर्टिलिटी छ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ कि. बिकज देयर इज अ कनेक्सन, जुन चाहिँ सोइलको सिम्बायोटिक रिलेसनसिप विथ द रुट भन्छौँ हामी, र त्यसले धेरै चिजहरूलाई फर्म गर्छ कि. एन्ड दिस आई लर्न द हार्ड वे भनौँ न. अब अहिले आएर मैले यो सिक्दैछु क्या, बिकज गोइङ ब्याक कफी नै भन्यो रोप्यौँ होइन, तर अहिले आएर चाहिँ हेर्दा चाहिँ सोइल नै रहेछ क्या मेन चिज चाहिँ. र माटो राम्रो छ भने देन आफसे आप अरू चिज मिल्दै जाँदो रहेछ क्या. बट डु वी सी इट्स अ पोजिटिभ साइन भोलि पर्सि गएर राम्रै हुन्छ भन्ने नै छ कि वन्स द सोइल इज डिप्लोइटेड त्यो? नो यु क्यान डेफिनेटली. आई मिन आई हेभ सिन
हुन्छ एकदम डिप्लिटेड सोइललाई अहिले बनाएर रिजेनेरेटिभ तरिकाले मेन्टेन गरेर दे आर ग्रोइङ इनर्मस कफिज एन्ड भेरी गुड सिस्टम क्या. सो एउटा कफीको पनि एउटा इको सिस्टम आफूले बनाउनुपर्छ र त्यसले धेरै फाइदा पनि दिन्छ बिकज हुन्छ इफ यु आर ग्रोइङ कफिज अलङ विथ अ लट अफ सेड ट्रिज एन्ड अलङ विथ अ लट अफ लेगुमिनस प्लान्ट्स, नम्बर वान यु गेट मोर क्यास इन जेनरल, लाइक एटलिस्ट एउटा अर्को रेभेन्यू स्ट्रिम त भयो नि त, एउटा नभए पनि अर्को. र अर्को कुरा के गर्छ भने त्यसले सोइलको फर्टिलिटीको त्यसलाई बढाउँछ क्या. एन्ड हामी जुन चाहिँ कम्प्याक्सन लेयर भन्छौँ, अब माटोलाई फर्स्ट अफ अल हामीले भन्छौँ नि हामी किन चाहिँ कफी रोप्न अगाडि खाल्टो खन्नु भन्छ नि, अथवा ओके जस्ट गो ब्याक, कफी नर्सरी बनाउँदाखेरि हामीले जङ्गलको माटो ल्याउँछौँ भन्छ नि होइन. वाइ वुड किन जङ्गलको माटै चाहियो त होइन नर्सरीको सिड बेड बनाउँदाखेरि, बिकज जङ्गलको माटो इज मोर फङ्गल डोमिनेटेड rather than bacterial dominated, okay? Because fungal is the one that connects a lot of that makes the soil very fertile, okay? हैन र झार आउँदैन. वाइ इन जङ्गलमा हामीले फरेस्ट इन्भाइरोमेन्टमा हामीले धेरै झारपात देख्दैन नि, झार देख्दैन नि इन जेनरल, बिकज द फरेस्ट सोइल इज मोर डोमिनेटेड बाई फङ्गल. सो इन जेनरल देयर इज ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, निमाटोड, प्रोटोजोआ त्यस्तोहरू छ कि त्यसमा चाहिँ फङ्गल डोमिनेटेड सोइल चाहिँ कफीलाई चाहिँ आइडियल हो कि. सो त्यही कारणले हामीले जङ्गलको माटो सिड बेड गर्दाखेरि राख्छ नि, हो त्यो कारण चाहिँ जङ्गलको माटो इज भेरी फर्टाइल के. सो त्यही सिस्टम, किनकि कफी इफ यु लुक एट द हिस्ट्री अफ कफी कफी त फरेस्टबाट नै आएको त हो, इथियोपियाको जङ्गलबाट त आएको हो. सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यस्तै खालको इन्भाइरोमेन्ट मन पर्ने भएकोले आई थिङ्क गोइङ ब्याक टु हुएभर इज फार्मिङ, मी अर वाट एभर हुएभर, मेबी आई थिङ्क हाम्रो लागि बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि सोइललाई बुझ्नु पऱ्यो र आफ्नो एग्रोनोमिक प्र्याक्टिसेस चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो क्या, र आफ्नो गोल के हो. अब नेपालमा त वी टक अबाउट अर्ग्यानिक राइट, हामीले अर्ग्यानिक कुरा गर्छौँ नि त, बाई डिफल्ट अर्ग्यानिक छ. र आइम नट सेइङ हुन्छ नि अर्ग्यानिक नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर तपाईँको गोल के हो. इफ यो गोल इज हुन्छ नि आई डोन्ट रियली केयर अबाउट अर्ग्यानिक सो लङ आई हेभ मोर पर्सेन्ट भन्यो भने त यु क्यान एड केमिकल फर्टिलाइजर्स, द्याट्स नट अ प्रब्लम. द बेस्ट कफिज इन द वर्ल्ड आर नट अर्ग्यानिक होइन, ऊ पनि केमिकल फर्टिलाइजर कफी, तर आफ्नो एप्रोच के हो. How do you define your coffee and how do you want to promote your coffee? Do you want to promote your coffee in a very sustainable way or do you want to just sell coffee regardless of what sort of agronomic practices I do? So त्यसले पनि धेरै डिटरमाइन गर्दो रहेछ क्या. सो त्यो यो प्रिलिमिनरी कुराहरू चाहिँ एज अ फार्मर यदि अगाडि हामीले एड्रेस गरेर यसलाई नै डिफाइन गर्न सक्यो भने एन्ड इफ यु स्टिक अप टु द्याट विल हेल्प यु इन अ लङ रन क्या. When we talk about soil को बारेमा त do someone need to understand the top soil and त्यो हुन्छ नि तल पिस हुँदै लेयर हुँदै गइसकेपछि गएर द फर्टिलिटी द वर्क अफ दोज सोइल्सहरू मान्छेले एज अ फार्मर त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ. एब्सोल्युटली आई थिङ्क किसानले त्यो बुझ्नु धेरै जरुरी छ. अब एज अ समवन लाइक मी हु इज नट इन्टु फार्मिङ एट अल एन्ड स्पेसिफिकली वेन वी आर टकिङ अबाउट सोइल, आइम सरी दा मैले रोकेँ, म कसरी सिक्ने? अब यस्तो छ इन्ट्रेस्ट हो भाइ होइन. अब मेरो लागि त कफी इज अ प्यासन लाइक आई सेड. अफ कोर्स इट गिभ्स मी गुड रेभेन्यू बट एट द एन्ड अफ द डे one has to enjoy what you do right and I love my work. सो त्यो हिसाबले अब डेफिनेटली सोइलको स्ट्रक्चरमा कसरी सिक्ने भन्दाखेरि चाहिँ यु जस्ट बेसिकली लर्न फ्रम द फार्मर्स नम्बर वान, किनकि फार्मर जतिको सिपालु हामी हुँदैन क्या. आई अलवेज बिलिभ इन द्याट होइन. सो त्यो कारणले सिके जानुपर्छ. तर अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कृषिको जुन चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ आई थिङ्क नाउ इट इज हाई टाइम द्याट वी इन्कर्पोरेट सम साइन्स इन्टु फार्मिङ. सो वाट साइन्स भन्दाखेरि सोइल बुझ्नु पऱ्यो होइन. इजियर सोइल फर वी नट जस्ट टक अबाउट हुन्छ नि माइक्रोन्युट्रेन्ट अर म्याक्रोन्युट्रेन्ट, वी हेभ टु गो डिपर, वी हेभ टु गो थ्रु द लेभल अफ माइक्रो अर्गानिजम्स द्याट इज प्रेजेन्ट इनसाइड द सोइल होइन. अ गुड सोइल मैले पढेको हिसाबले अ गुड सोइल, अ टीस्पुन अफ सोइल है, गुड सोइल अ गुड टीस्पुन अफ सोइल contains more microorganisms than the whole population of the earth. Wow. Right? So imagine what sort of benefit can you reap from that soil. Okay? So testo yadi if you can create that sort of soil and sort of ecosystem within your farm, then that will definitely reap you off that will definitely give you a lot of benefits in the long run, okay? Productivity wise. And के पनि प्रुभ भएको छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिकली ग्रोन सोइल जुन चाहिँ तिमीले सोइल बायोलोजीलाई दिमागमा राखेर काम गरेको सोइलले इट गिभ्स यु मोर देन केमिकली फर्टिलाइज सोइल अल्सो, इट हेज बिन प्रुभन. तर यु हेभ टु बी पेसेन्ट एन्ड यु निड टु सेट यर गोल, यु निड टु
understand what you want to achieve from that particular lot. And definitely those kind of farms will give you good value, good return, and definitely good price because it's sustainable, right? So त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो चाहिँ जुन चाहिँ मेरो गोइङ चाहिँ र मेरो स्ट्र्याटेजी त्यसमा छ क्या. सो सोइलमै छ किनकि एन्ड अफकोर्स अब जुन चाहिँ अब एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसमा हामी वी टक अबाउट अर्ग्यानिक, वी टक अबाउट लट अफ थिङ्स, पर्माकल्चर जुन चाहिँ नेपालमा पर्माकल्चर पनि पर्छ क्या. एन्ड नाउ वी टकिङ अबाउट रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चर. सो जुन चाहिँ डिप्लिटेड सोइललाई रिजेनेरेट गरेर त्यसलाई राम्रो बनाउनु. एन्ड हाउ डु यु मेक द्याट? You need to understand soil, you need to understand the biology of the soil, you need to understand how to make a proper compost. नेपालको केसमा धेरै ठाउँमा कम्पोस्ट पनि राम्रो बनाउँदैन. त्यही भएर खुम्री किरा लाग्छ, काँचो मल हालिदिन्छ. पाकेको मल कस्तो मल त? खालि फुर्र भएको मात्रै हो त? होइन नि. You need to understand the microscopic things that goes behind making a good compost. So तर त्यसको लागि त definitely you have to attend some classes हैन. अब मेरो लागि त I've always been keen on learning more के हैन त्यो हिसाबले. एन्ड अहिले आएर है मैले जे सिकेँ, I'm surprised that a lot of farms in Colombia and Guatemala are implementing the same practices. Okay? And those are the farms that get the best price for the coffees because people respect that. Okay? So, trend भन्छौँ नि हामी, यसलाई त म ट्रेन्ड पनि भन्दैन किनकि दिस इज द वे टु द फ्युचर. सस्टेनेबिलिटी नै हो किनकि यही हिसाबले कफी होस् अथवा अरू कुनै क्रप होस्, यही हिसाबले हामीले हुन्छ नि मोनोकल्चर हिसाबले रोप्यो भने डेफिनेटली वान डे वी वन्ट ह्याभ एनी फुड टु इट. सो इट ह्याज टु बी, वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट गोज बिहाइन्ड एन्ड वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड सोइल. दिस इज द लाइफ. क्या Wow, because recently I've been to one of the farm. I don't want to say the name कहाँ भनेर म पछि भन्छु. यो फार्ममा चाहिँ जब मैले फार्मरसँग कुरा गरेको थिएँ नि, दाकै कुराहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो फार्म चाहिँ 3-4 वर्ष भयो बाज भएर बसेको. द वर्ड दे युज बाज भएर बसेको. सो यही कुराहरू गर्दाखेरि फार्मर्सले के भन्नुभयो भन्दाखेरि दे डु नट ह्याभ एनी आइडिया क्या यसमा चाहिँ के गर्ने कसो भन्ने चाहिँ. सो यदि कसैको यस्तै खालको फार्महरू छ भने इज देयर एनी चान्सेस वेयर दे क्यान इम्प्रुभ द फर्टिलिटी अफ द सोइल एन्ड दे क्यान स्टार्ट यो दाले नै बन्नु भएको कुराहरू चाहिँ हुन्छ. Absolutely. They can. So like you mentioned, अघि नै जति पनि कुराहरू छ सोइल थाहा हुनु पर्यो नि एभ्रिथिङ. स्पेसिफिकली यो पोलिकल्चरमा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सरी मैले के पोलिकल्चर ठिक हो कस्तो खालको अरू कफीसँगै कस्तो खालको बिरुवाहरू छ रोप्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ? अब सेड नै हो नेपालमा त होइन. अब कफी डेफिनेटली कफीसँग हामीले अब सेड लगाउनै भन्छौँ किसानहरूलाई. अब सेडले धेरै तरिकाले हेल्प गर्छ. अब एउटा त डेफिनेटली एउटा टेम्परेचरलाई त्यसले एउटा मेन्टेन गर्छ होइन. र अर्को भनेको सेड इट गिभ्स यु मोर न्युट्रियन्ट्स टु द प्लान्ट्स बिकज आफ्नो एउटा मल्च बनाउँछ, नेचुरल मल्च बनाउँछ. त्यसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कफीलाई पनि एउटा न्युट्रियन्ट पनि दिन्छ र इट डिलेज द राइपनिङ अफ द कफिज एज वेल because full grown coffee versus shade grown coffees, definitely full grown coffee, sun grown coffees yield better, but the quality might not be that great and it will ripe very very fast as opposed to a full shade grown coffee हैन. So अब त्यो shade on the shade नेपालको पक्षमा के चाहिँ रोप्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले नर्मली अब इपिलिपिलको कुरा गर्छौँ, हामी इपिलिपिल रोप भन्छौँ, आभाकाडो भन्छौँ, उतिसै रोपिरहेको हुन्छ कतिपय किसानले होइन बिकज उतिसले वुड पनि दिन्छ र सेड पनि प्रोभाइड गर्छ. तर उतिसको केसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि उतिस चाहिँ त्यसले एक तरिकाको पहिला सुरु त त्यसमा धेरै झुसिली किरा राख्छ र अर्को कुरा त्यसले चाहिँ फलेज विन्टर मन्थमा चाहिँ उसले फलेज फाल्छ, उसको पात झर्छ क्या. सो कुनै पनि सेड ट्री जुन चाहिँले पात विन्टरमा झर्छ त्यो चाहिँ म त्यति रेकमेन्ड गर्दिनँ किसानलाई. सो एभर लाइक हुन्छ नि हरियो हुने 12 महिना हरियो हुने खालको चाहिँ फलेज रोपे पनि बेटर. त्यो चाहिँ सेडको कुरा भयो. र अब अरू इन्टरक्रपिङ भन्छौँ नि हामी कफीमा. इन्टरक्रपिङमा त यु क्यान डु अ लट अफ लेगुमिनस प्लान्ट लाइक रहरको दाल भयो होइन, सनफ्लावर भयो, तपाईँको एन्ड ट्युबर रुट्स लाइक मुला भयो, ऱ्याडिसेस भयो. किन भन्दाखेरि इट फिक्सेस योर नाइट्रोजन इन द सोइल एन्ड अल्सो एट द सेम टाइम इट रिड्युसेस यो कम्प्याक्सन लेयर के. किनकि माटो त भित्र जानु पऱ्यो. हामीले कफीको मल खन्दाखेरि खाल्टो खन्न भन्दाखेरि 2 फिट अथवा 1 फिट खाल्टो खन्न चाहिँ वाइ बिकज द रुट हेज टु गो टु अ सडन डेप्थ एन्ड दिस काइन्ड अफ ट्युबर रुट्स भेजिटेबल्स लाइक ऱ्याडिसेस दे गो पेनिट्रेट डिप इनसाइड द सोइल एन्ड द्याट विल लुजन अप यो सोइल के. सो त्यस्तो कुराहरू भन्छ. एन्ड अल्सो इट विल त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ तिम्रो पानीको रिटेन्सन चाहिँ त्यसले बढाइन्छ क्या.
it will absorb more water. So these are things, I mean, simple things, but हुन्छ नि अलिकति इन डेप्थमा गयो भने चाहिँ अलिक बेटर हो कि भन्ने कुरा हो कि किनकि यो त जेनरल कुरा हो होइन अब कम्पोस्टको कुराको यो जेनरल कुरा तर चाहिँ when you involve science into it, it becomes more interesting के त्यति मात्रै हो क्या खेती त खेती नै हो नि जहाँ पनि तर त्यसलाई अलिकति भित्री रूपमा गएर अलिकति हुन्छ नि माइक्रो अर्गानिजमले कस्तो काम गर्छ प्रोटोजोले के काम गर्छ नेमाटोडले के काम गर्छ ब्याक्टेरियाले के काम गर्छ फङ्गलले के काम गर्छ होइन अथवा लेट्स से वी टक अबाउट सोइलमा चाहिँ वी टक अबाउट माइक्रोराइजल फङ्गई होइन वाट इज अ माइक्रोराइजल फङ्गलले कसरी काम गर्छ इफ यु नो एन्ड इफ यु स्टार्ट गेटिङ डिपर इन्टु दिस काइन्ड अफ थिङ्स इट विल ब्लो योर माइन्ड होइन त्यस्तो छ कि So it's interesting. But like I said, you need to have a zeal to learn. Okay, interest होनु पर्छ. Guys, this is one of the very interesting and also the important factor as well. जहाँ चाहिँ we have the idea, जहाँ चाहिँ हामीले यसको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ the cup quality and everything. But behind that, when we are talking about soil, there are very less where we can learn or maybe interest नै एकदमै कमै मात्रामा हुने कामहरू गर्छ. They were like, I want to ask more maybe dumb questions maybe. Yeah. I mean, like I said, तिमीले जुन चाहिँ कफीको कुरा गर्यौ हैन there was a lecture मैले पनि बिर्से त्यो लेक्चर धेरै वर्ष अगाडि मैले सुनेको थिएँ she talked about the symbiotic relationship between coffee को root and a shade tree को root के and that correlates to the cup quality के so let's say so भन्छ नि there is a saying that हुन्छ नि हामीले कति भन्छ नि सर हामीले सुन्तलाको अगाडि सुन्तलाको छेउमा हामीले कफी रोप्यो भने सुन्तलाकै टेस्ट आउँछ भन्छ इट इज नट ट्रु तर साइन्टिफिक वेमा हामीले हेर्यो भने जुन चाहिँ रुट सिस्टम जुन चाहिँ सोइलको सिम्बायोटिक रिलेसनसिप हुन्छ रुटको हेर्यो भने इट डज मेक सम सेन्स के तर त्यो चाहिँ रुटमा गएर हामीले हेर्दाखेरि के सो देयर इज अ रिलेसनसिप के एउटा रिलेसनसिप चाहिँ छ तर त्यो रिलेसनले कफीको कप क्वालिटीमा इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भने चाहिँ इट इज स्टिल निड टु बी प्रुभन के ठ्याक्कै त्यही क्वेसन नै सोध्नु लाग्थ्यो कि त लाइक विथ अ लट अफ पिपल आर टकिङ अबाउट हुन्छ नि यही फार्मिङमा त्यही रोप्यो भने त्यस्तै खालको हुन्छ सो पिपल हेभ टु गो डिप इनसाइड द्याट वान हाउ's the irrigation system दामा यहाँको चाहिँ कस्तो छ what do you think if it makes sense हामीले irrigation को कुरा गर्नु पर्यो भने irrigation त डेफिनेटली चाहिन्छ कफीलाई हैन टु इन्ड्युस फ्लावरिङ तर अब हुन्छ नि अलैँची जस्तै गरेर तिमीले हुन्छ नि 12 महिना पानी दिनु चाहिँ पर्दैन है कफीलाई तर डेफिनेटली पानी भएको राम्रो एन्ड कफी ट्रीज दे डु गो थ्रु अ स्ट्रेस पिरियड लाइक आई सेड हुन्छ नि एटलिस्ट कफीको प्लान्टले 5 महिनासम्म खडेरी चाहिँ सहन सक्छ के तर इट निड्स वाटर डेफिनेटली टु हुन्छ नि त फ्लावरिङको लागि त चाहिन्छ बेटर पानी भएको तर मैले अब त्यही भएर मैले नयाँ मान्छेहरूलाई कफी खेती गर्छु भन्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई तपाईँकोमा हुन्छ नि के भन्छ पानीको मुहान छ कि छैन अथवा सिँचाइ छ कि छैन भनेर सोध्छु कि भएको राम्रो हुनैपर्छ भने म कम्प्लिटली भन्दिनँ तर डेफिनेटली पानी नभएको ठाउँमा त कसले पनि खेती गर्दैन फर्स्ट अफ अल त होइन एटलिस्ट पानी त चाहिन्छ तर इट इज इम्पोर्टेन्ट डेफिनेटली यु नो टु इरिगेट एन्ड यस यु निड not just only for coffees but for other things also तर त्यसको लागि चाहिँ if you have a rich soil having all the biology inside the soil you don't even need to irrigate your soil okay? because the rain water will absorb your soil त्यही भएर जुन चाहिँ रेन वाटरको जुन चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन भन्छौँ हामी पानीले कतिसम्म एब्जर्ब गर्न सक्छ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस इज वाइ आई कम ब्याक टु द सोइल बिकज पानीले जुन चाहिँ हामीले माथिबाट आकाशे पानीबाट झरेको जुन चाहिँ माटो भन्छ त्यो माटोले त्यो पानी फुल्ली एब्जर्ब गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो क्या इफ यर सोइल इज हेल्दी इट विल एब्जर्ब अल अफ इट इफ यर सोइल इज नट हेल्दी देन के हुन्छ पन्ड भइदिन्छ क्या अनि पहिरो आउने यो आउने त्यो आउने जम्मै त्यो पानीले त्यो इन्फिल्ट्रेट नगरेको कारणले माटोले इन्फिल्ट्रेट नगरेको कारणले हो क्या सो त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु ग्रो गुड ग्रासेस good shade trees, good leguminous plant, and definitely you need to have a proper composting system. Traditionally, हाम्रो besides coffee, यो हाम्रो खेतीमा अझै पनि इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ त यस्तो कुराहरू भइरहेको छ there are few farms that I know जुन चाहिँ माइन्डसेटमा मैले हेर्छु त्यस्तो गरेछ तर अझै यो चाहिँ मेसेज भन्नु अब यो चाहिँ धेरै ठाउँमा पुग्नु चाहिँ पर्ने छ क्या साइन्स एकदम कम्प्लिकेटेड चाहिँ छैन होइन तर एटलिस्ट अलिकति साइन्स चाहिँ हाल्यो भने चाहिँ अलिक मजा आउँछ भन्ने कुरा हो कि एन्ड देन यु नो इट बिकम्स मोर इन्ट्रेस्टिङ के एन्ड डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल बी देयर सो द्याट्स वाइ यु नो सोइल साइन्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्छु क्या म सोइल बिना त केही पनि उम्रिँदैन नि एट द एन्ड अफ द डे त
How's the compost को सिचुएसन छ नि कम्पोस्टहरू जुन बनाउँछ नि हामीले यहाँ चाहिँ लेट मी जस्ट गिभ यु एन एक्जाम्पल फर एक्जाम्पल हामीले युजली भनेको बाख्रा गाईको मात्रै लिएर बनाइरहने कामहरू गर्छ सो हाउ इज इट सिम्पल इज बेटर यस्तो छ मनोज अब हुन त म पनि एक्सपर्ट त होइन भाइ होइन मैले पनि सिक्दै हो तर कम्पोस्ट चाहिँ राम्रो कम्पोस्टमा चाहिँ इट विल ह्याभ अल द न्युट्रियन्ट्स इट विल ह्याभ अल दि हुन्छ नि गुड microorganisms bhanchu ke mo. So when we talk about soil science, we talk a lot about microorganisms ke. We talk about things like exodates, we talk about things like mycorrhizae हैन. त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ त्यो माटोलाई चाहिने खानेकुरा माटोलाई चाहिने न्युट्रियन्ट्सहरू हो के. सो पाकेको कम्पोस्ट राम्रो हो तर अब अनफर्चुनेटली नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो कम्पोस्टलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपिक रूपमा चाहिँ हेरेर चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छैन के. And we only basically talk about the NPK, but so nitrogen, phosphorus, potassium, so a good soil has more than the NPK. It's not only about micro, it's about the macronutrients that we're talking about, and also the microorganisms. के अब भन्ने नै हो भने त जुन चाहिँ तरिकाले मैले सिक्दै आएको छु अहिले सिक्दैछु त्यसमा त we don't till the soil भन्छौँ के, no tillage भन्छौँ के. So in regenerative agriculture we talk about no tillage भन्नुको मतलब हामीले खेत जोत्छौँ नि गाउँघरमा मेरो जुन चाहिँ मैले जुन चाहिँ पढ्दै आएको जुन चाहिँ बुक्समा चाहिँ जोत्नै हुँदैन भन्छौँ क्या. वी डोन्ट टच द सोइल मिनिङ वी डोन्ट टिल द सोइल. हामीले के भन्छ हलो जोत्नु मिल्दैन बिकज द्याट विल किल यर माइक्रो अर्गानिजम्स एन्ड रिसर्च हेभ देयर लट अफ फार्म्स इन द वर्ल्ड दे डोन्ट टिल देयर फार्म. त्यही माटोमा एक्जिस्टिङ माटोमा उनीहरूले उमारिरहेको हुन्छ क्या विदाउट डिस्टर्बिङ द सोइल इन जेनरल. सो त्यो लेभलसम्म पुगेको छ तर त्यो लेभलको मेसेज मैले दिन थालेँ भने आई प्रब्लली बी कन्सिडर एज अलिकति मेन्टलै भएको छ भन्ने यस्तो कुरा आउँछ. त्यसमा त नजाउँ होइन तर एटलिस्ट इन जेनरल एउटा आइडिया चाहिँ अब कृषिमा एग्रिकल्चरलाई चाहिँ अलिकति कफी होस् टी होस् कुनै एग्रिकल्चर प्रडक्ट होस् आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ देन बायोलोजिकल वेमा हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट बिकम्स मोर इन्ट्रेस्टिङ एन्ड अल्सो इट विल गिभ यु द रिजल्ट्स हुन्छ क्या. सो हुन त मैले पनि मेरो फार्ममा फुल्ली इम्प्लिमेन्ट त गरेको छैन. आई स्टिल हेभ टु लर्न अ लट एन्ड डु अ लट तर मैले जे सिकेँ त्यही सेयर गरेको त हो नि तिमीलाई. लेट्स टक अबाउट द्याट यो स्टार्ट फ्रम हुन्छ नि कल्चरको बारेमा बिकज यु हेभ बिन ट्राभलिङ टु लट अफ प्लेसेस क्या when it comes to coffee and farming and everything from farmingदेखि लिएर processing and everything. How do you take हाम्रो culture compared to बाहिरको culture क्या not cafeteria not war but in terms of farming sectorsमा हुन्छ नि. How do you see that? The way I see it, मेरो विचारमा चाहिँ आई थिङ्क नेपालको आफ्नै एसेन्स छ है. वेन वी टक अबाउट एग्रिकल्चर इन जेनरल आई थिङ्क नेपालको एउटा आफ्नै एउटा पहिचान पनि छ होइन र एउटा डेफिनेटली जुन चाहिँ नेपालको भूगोल हेर्दाखेरि जियोग्राफिकल टेरेन हेर्दाखेरि इट इज नट इजी टेरेन टु वर्क विथ. कफीको सेक्टरमा हेर्ने भने आई वुड कम्पेयर हुन्छ नि नेपालको ल्यान्ड्सहरू विथ somewhere in Yemen or probably अलिकति rugged नै छ क्या in terms of improper logistics, transportationको अभाव र एउटा जुन चाहिँ ल्यान्डको जुन चाहिँ प्लेसमेन्ट छ ओरिएन्टेसन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ. सो डेफिनेटली बाहिर अब हुन्छ नि त्यो कारणले पनि होला सायद नेपालको कफी अलिकति स्पेसल भएको पनि होइन बिकज वेन यु टक अबाउट नेपालिज कफिज इन जेनरल टु अ ब्रोड स्पेक्ट्रम अफ पिपल ओभरसिज इट बिकम्स भेरी न्यू फर अ लट अफ पिपल एन्ड हुन्छ नि दे रेज द आइब्रोज जस्ट बिकज ओ नेपालमा पनि कफी हुन्छ भन्ने चाहिँ छ क्या. एन्ड इट इज अ नोभल्टी फर अ लट अफ पिपल लिभिङ ओभरसिज टु गेट ए ब्याग अफ नेपालिज कफिज एन्ड फर अ लट अफ पिपल इभन इन द स्पेसली कफी इन्डस्ट्री दे डोन्ट नो अबाउट नेपालिज कफिज. सो एन्ड द्याट काइन्ड अफ मेक्स इट अल्सो स्पेसल के नेपाली कफी चाहिँ अलिकति स्पेसलै ठान्छन्. एन्ड इफ वी क्यान add that up with better quality, better volumes, and then definitely there will be a lot of people to buy those coffees. Okay? And demand is there. Nepali coffee demand is there. Now, how do you take these things when people start comparing Nepal coffee? I know for me it's like everything has their own essence, but there are a lot of people
let's take an example, हाम्रै मान्छेहरू हाम्रै देशको मान्छेहरू when they go abroad and they taste a lot of international coffees, high quality coffees, and they see Nepali coffee and they tell it कि नेपालमा राम्रो coffee produce नै हुँदैन भन्ने कुरा. How do you take this kind of stuff? त्यस्तो चाहिँ होइन मनोज, त्यस्तो चाहिँ होइन. आई थिङ्क नेपाली कफीको आफ्नै क्यारेक्टर छ, नेपाली कफीको आफ्नै एउटा कम्प्लेक्सिटी पनि छ, र आफ्नै एउटा स्ट्यान्ड पनि छ. जस्ट टु गिभ यु एन एक्जाम्पल, वाइ इज सुमत्रन कफी फेमस इन द वर्ल्ड? स्पेसिफिकली स्पिकिङ वेट हल कफी होइन, किनकि वेट हलको आफ्नै एउटा मार्केट छ होइन, एन्ड देयर आर पिपल हु लभ दोज वेट हल कफिज एन्ड देयर इज अ गुड मार्केट फर दोज कफिज होइन, एन्ड अफकोर्स प्राइस एज वेल. सेम लाइक इन्डियन हामी मनसुन म्यालाबार भन्छौँ नि, मनसुन म्यालाबार पनि अब हामीले त्यो कफी टेस्ट गर्ने भने त हामीले त यो कफी त एज भएको हो भन्छौँ नि होइन, अलिकति वुडी टेक्सचर छ यताउता छ भन्छौँ, तर त्यही कफी इज प्यालेटेबल टु अ लट अफ पिपल and they have created their own niche for that coffee, particular coffee. So हामीले पनि हाम्रो नेपालको एउटा आफ्नै निश बनाउन सक्नु पर्यो भन्छु म चाहिँ. र त्यो निश कसरी बनाउने, द्याट इज ह्याज टु डु विथ प्रोड्युसर, हाउ यु प्रमोट द कफिज होइन, वेयर यु वान्ट टु प्रमोट द कफिज एन्ड वाट सर्ट अफ मार्केट आर यु ट्राइङ टु फिगर आउट. So as a farmer, when I talk about selling coffees or when I talk about exporting coffees, one needs to understand where do you want to sell your coffees and what sort of market do you want to fetch your coffees to, sell your coffees to, and that depends on what sort of palate they have. Right? Our North American market would love washed lots, right? But the Gulf countries, or I would say Taiwan, or other countries, Korea for example, उनीहरूले चाहिँ अलिकति fermented food खाने बानी भएकोले अलिकति naturals, they tend to like more naturals, love more naturals, होइन. So say as a producer and as an exporter, one needs to understand that मैले मेरो कफी एकदम फङ्की कफी भन्छौँ नि हामी नेचुरललाई, इन अदर वर्ड्स मैले आई क्यान मेक द बेस्ट नेचुरल्स, बट मेबी द्याट नेचुरल माइट नट बी प्यालेटेबल फर अ मार्केट द्याट डज नट लाइक नेचुरल होइन. सो मेबी द्याट मार्केट निड्स ए वास लट. सो त्यो त एज अ प्रड्युसर वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. सो अहिले हुन्छ नि, अहिले अब हामी नेपालमा वी टक अबाउट लट अफ दिस एनर्बिक नेचुरल्स एन्ड त्यो जुन चाहिँ प्रोसेसिङको बारेमा अहिले विल टक अबाउट फर्दर. सो त्यस्तो छ कि. सो आई थिङ्क इट्स मोर अबाउट where do you want to sell also, and you can just randomly make these exquisite coffee and just market, sell it to a person or to a roaster who does not like that coffee. Okay? So that needs to also be addressed when you try to sell your coffees. Yeah. Now while we're talking about processing, bro, how are we growing in terms of processing? So यस्तो छ मनोज. सो जब मैले सुरु गरेँ नि कफी प्रोसेसिङ ब्याक इन 2013, आई स्टार्टेड विथ वाश लट्स बेसिकली, एन्ड द्याट वाज द प्रोसेस द्याट आई न्यू. एन्ड मैले सिक्दाखेरि पनि मैले डेफिनेटली अब इथियोपियन कफिजहरू कसरी प्रोसेस गर्छ, कोलम्बियन कफिजहरू कसरी गर्छ, केनियन कफिजहरू कसरी गर्छ, एन्ड त्यस्तो कुराहरू सिक्दै आएँ. सो अहिले हेर्दाखेरि नेपाली कफी चाहिँ अहिले आएर the market is more towards naturals and extended fermented naturals. तर when we started it was mostly on washed. तर I think नेपालको हिस्ट्री हेर्ने भने पहिला we were sort of semi washed नै थियो जस्तो लाग्छ मलाई, अलिकति त्यस्तै खालको क्याटेगोरीमै नेपाली कफी थियो. तर आई थिङ्क विथ यो स्पेसलिटी कफीको जुन चाहिँ एउटा डिमान्ड र एउटा प्रोटोकल जुन चाहिँ सेटअप गर्थ्यो प्रोसेसिङमा, त्यसले चाहिँ प्रोसेसिङको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बढ्दै गएको छ. र अहिले आएर आई थिङ्क नाउ आई एम सिइङ अ लट अफ ग्रेट कफिज, amazing lots from both from small scale farmers and from other processors as well, which is a very good thing. And like I said, मैले पहिला कपिङ गर्दाखेरि I was just scoring around baseline 83, 84. Now average ma I'm getting good lots around 85 plus coffees, and this is very very good for coffees, and completely different profiles, completely different taste. So processing ma चाहिँ we have kind of gone ahead. तर like I said, at the end of the day every coffee needs a home. होइन, त्यो घर तिमीले कहाँ राख्ने, that depends on you. Where do you want to sell your coffees? Meaning, होइन, and you need to figure out who your buyers are. If your buyers need coffee that does not have a lot of heavy fruits, then you might not do naturals. You might have to do some washed. होइन, highly acidic coffees you have to do washed. So त्यो चाहिँ बायर डिपेन्डेन्ट हुन्छ, र त्यो हिसाबले तपाईँले आफ्नो बायर चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो, र त्यो हिसाबले आफ्नो लट पनि त्यो हिसाबले प्रोसेस गर्नु पऱ्यो भन्छु म चाहिँ. Do you have any specific processing that you really like? I don't know, for some reason मलाई चाहिँ क्लासिक
वास्ड कफी नै मनपर्छ अहिले आएर मेबी आई डोन्ट नो इट्स बिकज अफ द एज अर बिकज आई डोन्ट नो हुन्छ नि त्यो एज यु गो ओल्डर इन दिस इन्डस्ट्री यु टेन टु गो ब्याक टु यु नो वे इट अल स्टार्टेड एन्ड मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क वास्डमा चाहिँ इट साइन्स इट सो केसेस द टेरोर अफ द फार्म के अब अहिले आएर कस्तो पोइन्टमा आइसक्यो नि देन यु सी अ लट अफ एक्सटेन्डेड नेचुरल्स एन्ड दिस एन्ड द्याट एन्ड लट अफ डिफ्रेन्ट प्रोसेसिङ मेथड्स त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ कफीको जुन चाहिँ एक्चुअल फ्लेभर चाहिँ अलिकति मास्क गरिरहेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ जस्ट माई ओपिनियन आई टेन टु लभ कफिज द्याट आर लाइक हुन्छ नि वेल ब्यालेन्स स्विट एन्ड हुन्छ नि ब्राइट क्लिन सort of things like that क्या आई एग्री अन द्याट वान किनकि इभन आई लाइक मच मोर हुन्छ नि वास एन्ड अल्सो नेचुरल प्रोसेस बट जुन चाहिँ पुरानो स्टाइलले गरेको छ जुन चाहिँ अझै पनि मजा छ तर अहिले वी क्यान सी लट अफ हुन्छ नि यो देखासिकीको कुराहरू धेरै मात्रामा भइरहेछ एन्ड विच इज नट अस लाइक यु मेन्सन द्याट वी हेभ गट आवर ओन एसेन्स एज वेल जसले गर्दाखेरि चाहिँ वी वान प्रमोट द्याट तर बाहिरको कुराहरूमा चाहिँ ट्राई गर्नु चाहिँ ठिक हो बट द्याट हुन्छ नि ट्राइङ केही मात्रै कुराहरू चाहिँ बिकज वी आर गोइङ इन टु लट अफ फङ्की फ्लेभर्सहरू डिफ्रेन्ट फर्मेन्टेसन प्रोसेसहरू पनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ गइरहेछौँ भन्ने कुरा नै हराउँदै गइरहेछ किनकि त्यहाँ यङ पिपल आर इन टु प्रोसेसिङ लाइक अस बट अल्सो वी आर ट्राइङ डिफ्रेन्ट स्टफ क्या जहाँ चाहिँ द थिङ द्याट यु हेभ बिन वर्किङ हार्ड अन एन्ड त्यसपछि गएर त्यसैमा लागेर चाहिँ यु जस्ट वान मेक स्योर कि त्यो खालको क्वालिटी लामो समयसम्म गइरहेकोस् अनि आई थिङ्क द्याट अल्सो हेल्प्स अन बिल्डिङ दि टङ म्याप एज वेल यु सी गिभिङ अ बेस्ट एक्जाम्पल इज युनानको आफ्नै त्यहाँको टङ म्यापहरू छ नि त्यसमा डु यु थिङ्क इट्स पोसिबल हाम्रो आफ्नै नेपालको टङ म्याप बनाउन सकिन्छ त फ्युचरमा गएर दिस इज द केस एन्ड इफ यु थिङ्क नेपालको कफी भन्ने बित्तिकै युजली वी टक अबाउट टी लाइक फ्लेभर्स मात्रै भन्छ त्यसमा चाहिँ बट इफ यु हेभ टु गो विथ लाइक नेपालको कफी चाहिँ यस्तै खालको हुन्छ यो चाहिँ नेपालको कफीबाट एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ वेयर आर वी स्ट्यान्डिङ अन द्याट लेभल सो आई थिङ्क बेस्ड अन माई कपिङ एक्सपिरियन्सेस होइन एन्ड द कफिज द्याट आई tasted over the years Nepali coffee I think it would stand in between let's say I would say a good Colombian coffee and somewhere around like Guatemalan coffees because it has that like I would say definitely depends on how you process the coffees right? But natural the whole thing is out of the spectrum right? But if it's a clean wash then I would say it has more of that sugar browning notes rather than these enzymatic notes enzymatic notes ma bhaile bhane jastै you have that tea like definitely Nepali coffee ma चाहिँ त्यो tea like चाहिँ prominent नै छ क्या धेरै टाइममा and it has a good acidity to it and definitely the body is very good हैन तर like I said जेनेरिक टेस्ट यही हो भन्नुको लागि चाहिँ इट बिकम्स हार्डर बिकज एज यु चेन्ज एन्ड ट्विक युर प्रोसेसिङ मेथड्स डिफ्रेन्ट कफिज इज गन गिभ यु डिफ्रेन्ट टेस्ट एन्ड डिफ्रेन्ट फ्लेभर्स राइट सो तर इफ यु टक इन जेनरल अबाउट नेपाली कफी बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स आई वुड से सुगर ब्राउनिङ लट अफ सुगर ब्राउनिङ नोट्स लाइक हुन्छ नि कोको चक्लेट होइन त्यस्तो खालको एन्ड टी लाइक इन्जमेटिक नोट्सहरू छ फ्लोरल पनि छ अनि मोस्टली बेस्ड अन द भेराइटल आई वुड से सिट्रसी नोट चाहिँ धेरै नै छ नेपाली कफीमा अब फेरि त्यही त त्यो फ्लेभर भन्ने बित्तिकै इट कम्स ब्याक टु द भेराइटल क्या र नेपालमा के छ भन्दाखेरि अब एउटै फार्ममा 10वटा भेराइटी पनि हुनसक्छ एउटै फार्ममा 2टा भेराइटी पनि हुनसक्छ सो इट्स नट लाइक वी ओन्ली हेभ लेट्स चाहिँ गेसा अर सब पिङ्क बर्बन सो टु स्पिक होइन त्यो मात्रै भएको भए वी नो एक्ज्याक्टली यो कफी यो टेस्ट आउँछ भनेर तर नेपालमा त एउटै फार्ममा 5वटा भेराइटी रोपेपछि द्याट काइन्ड अफ गिभ्स यु द्याट कम्प्लेक्सिटी अल्सो क्या समटाइम्स के सो त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो बेस लाइन एउटा भन्दाखेरि यो फ्लेभर हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मेबी द्याट कफी द सेम फार्म माइट हेभ सम क्यारिमोर सम टिपिका सम पाकामारा सम बर्बन होइन एन्ड दिस मिक्सचर अफ अल दिस भेराइटल्स क्यान गिभ यु अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टेस्ट प्रोफाइल नि यही कुरामा मलाई के कुरा चाहिँ सोध्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ वाइ कान्ट बी अर मेबी एन्ड आई नो वाइ कान्ट बी भन्दा नि अब पुट इट दिस वे इज देयर एनी पोसिबिलिटी कि हामीले पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ अकर्डिङ टु द टेरेन अकर्डिङ टु द ल्यान्ड सेलेक्सन्सहरू जसरी SL28हरू छ यस्तो छ यस्तो भेराइटल्सहरू हामीले बनाउन मिल्ने अथवा त्यस्तो खालको हुन्छ नि जहाँ चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा गयो भने हाम्रो टेरेन हेरिकन चाहिँ राम्रो यिल्ड होस् राम्रो प्रोडक्सन्सहरू होस् इज देयर एनी पोसिबिलिटी किनकि यो कुराहरूमा चाहिँ आई हेभ हर्ड द्याट हुन्छ नि फ्यु अफ द सेलेक्सन्सहरू चाहिँ निकालेको छ बट स्टिल हुन्छ नि हाम्रो स्टिल युज गरिरहेको भेराइटल्सहरूमा अझै पनि कन्फ्युजन छ नि त्यसमा वाट इज द पोसिबिलिटी अफ ह्याभिङ दिस काइन्ड अफ एसएलहरू चाहिँ
There's a big possibility. Actually, as a matter of fact, Nepal Coffee Board le pani, I think they have selected few varieties. Yeah. I think 5 or 6 varieties select गरेछ. I think, and that is accordance to the Indian Coffee Board. Indian Coffee Board सँग मिलेर नै I think उहाँले select गरेछ. As far as I know, उहाँले selection 10, selection 9, Kaveri, some varietals त्यस्तो त्यस्तो रोपेको छ. And these are good varietals that I'm talking about. Like especially when I talk about Indian coffees in general, selection 9 is my favorite. हैन एकदम because why is it my favorite? I don't know, because it has that that Ethiopian character to it. Because and then later I found out that it's a hybrid. I wouldn't say hybrid. It's a cross between Typica and Ethiopian Landers. This collection भएको कारणले it has that complexity and florality to the coffee. So definitely possibility छ. तर like I said, seed चाहिँ राम्रो ठाउँबाट लिनुपर्ने रहेछ क्या. That is why now we have the World Coffee Research doing a lot of different programs in all over the world. अब अनफर्चुनेटली नेपालमा उहाँहरूको त नर्सरीको प्रोग्राम छैन. तर वर्ल्ड कफी रिसर्चले चाहिँ उनीहरूको डेडिकेटेड एउटा नर्सरीको प्रोग्राम पनि राखेको छ क्या. एन्ड त्यही नर्सरीबाट नै सर्टिफाइड जुन चाहिँ कफीको प्लान्ट्सहरू चाहिँ उहाँले डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ. सो इफ पोसिबल, इफ समबडी इज ट्राइङ टु गेट इन्टु फार्मिङ, कफी फार्मिङ, ट्राई टु गेट द सिड्स अर द सिड्स नै भन्नु पऱ्यो, प्लान्ट त सकिँदैन. ट्राई टु गेट द सिड्स फ्रम दिस सर्टिफाइड WCR नर्सरी के. देन यु नो द एक्ज्याक्ट, हामीले 3 पुस्ते भन्छौँ नि नेपालीमा, त्यो 3 पुस्ते पाउँछ क्या. एन्ड द्याट विल हेल्प यु मेक इन्फर्म डिसिजन्स इन द इयर्स टु कम, बोथ इन टर्म्स अफ द क्वालिटी एन्ड प्रिडिक्ट यर प्रोडक्सन लिमिट्स एज वेल के. अब अहिले नेपालको केसमा के छ भन्दाखेरि, इभन मेरै फार्ममा आई हेभ अ मिक्सचर अफ लट अफ डिफ्रेन्ट भेराइटिज, राइट. सो त्यसमा आई क्यानट प्रिडिक्ट माई नेक्स्ट इयर्स फ्युचर, नेक्स्ट इयर्स प्रोडक्सन. वाइ? बिकज कटुरा ड्रप हुन्छ, टिपिका एकदम हाइटमा जान्छ. सो कटुरा र टिपिकाको यिल्डिङ नै फरक हुन्छ, राइट. सो आई एउटै भन्नै सक्दैन क्या. तर एन्ड दिस इज द थिङ द्याट वी ल्याक इन फार्मिङ इन नेपाल. वेयर एज इफ यु गो टु कन्ट्रिज लाइक कोलम्बिया अर सेन्ट्रल अमेरिकन कन्ट्रिज अर अफ्रिकन कन्ट्रिज, द प्रोड्युसर इज भेरी वेल इन्फर्म अबाउट सो एज टु हाउ मच विल यु एक्सपेक्ट द नेक्स्ट सिजन, लुकिङ एट द ट्रेन्ड एन्ड लुकिङ एट द ट्रिज, नम्बर अफ ट्रिज. उनीहरूले ठ्याक्कै सेगमेन्ट गरिसकेका हुन्छ क्या. सो त्यसले गर्दा त उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो भयो नि त. एटलिस्ट दे क्यान इन्फर्म द बायर्स ओभरसिज द्याट ओके आई विल हेभ दिस मच अफ कफी रेडी टु एक्सपोर्ट भनेर क्या. नेपालको केसमा त्यस्तो छैन नि त. एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट हाम्रो प्रोडक्सन त अझै घट्दै ट्रेन्डमा पो छ त नेपालमा त. सो त्यो जम्मै नहुनु दिनको लागि चाहिँ आई थिङ्क त्यही कमिङ ब्याक टु द सेम थिङ, किसान अथवा फार्मर अथवा हुएभर इज ट्राइङ टु बी इन दिस इन्डस्ट्री, दे निड टु डु देयर रिसर्च बिफोरह्यान्ड, स्पेसली कफीको भेराइटलदेखि लिएर कफी फार्मिङ टेक्निक्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ. बिकज द्याट एकचोटि कफी रोपिसकेपछि त त्यो उखाल्नु कुरा त भएन. सो त्यो उखाल्नु नभएको कारणले गर्दाखेरि you need to be well assured that this coffee will give me this much, and you need to set your goals also. You need to set what do I want to achieve from that particular lot of coffees. Do I want volume or do I want specifically quality? If you're just planning on quality, then the yield might be low, right? These exotic varietals quality super high हुन्छ होला, complexity धेरै हुन्छ होला, तर फेरि भोल्युम त कम हुन्छ नि त प्रोडक्सन त. सो त्यो प्रोडक्सन र क्वालिटीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने तरिकाले चाहिँ लानु सक्नु पऱ्यो क्या. But don't you think that will demotivate the farmers as well? Of course. And if that farmers does not have a market to sell their coffees, of course they're going to get demotivated, for sure. They have to cut the trees. Yes. So अहिले पो हाम्रो देशमा कफी छैन. the demand is so high. Maybe there might be one day that over supply पनि हुन सक्ला नि त कफी. त्यो केसमा के गर्ने त, हैन? त्यो केसमा राम्रो भेराइटल छैन भने त तिम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि तिमीले मिट गर्न सक्दैन नि त. एन्ड द्याट इज द सेम च्यालेन्जेस द्याट अ लट अफ फार्मर्स इन हुन्छ नि दिस सेन्ट्रल अमेरिकन साउथ अमेरिकन कन्ट्रिज आर फेसिङ एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट, है. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि वेल इन्फर्म चाहिँ हुनुपर्छ. एन्ड आई थिङ्क दिस इज वान रिजन लट अफ प्रड्युसर्स लाइक लेट्स से प्यानामा फर इक्जाम्पल, होइन? प्यानामा के को लागि फेमस छ? कफीको लागि. तर कुन कफीको लागि? गेस्ट कफीको लागि, राइट? दे नो, होइन? उनीहरूलाई ठ्याक्कै थाहा छ उनीहरूले कफी कहाँ सेल गर्ने, कस्तो खालको बनाउने, दे नो कि. सो त्यस्तो नलेज चाहिँ आई थिङ्क बोथ फार्मर्सलाई पनि थाहा हुनुपर्छ र everybody in the value chain I think must know those information के थाहा हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई. हुन्छ नि. one of the other factors जुन चाहिँ मेरो कन्सर्न एकदमै छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ स्पेसिफिकली when we talk about coffee farming, most probably अरू एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्समा पनि हुन्छ होला, होइन? तर ग्लोबल वार्मिङ, यो वेदर चेन्ज हाम्रो, this is hitting us a lot. No, yeah, of course it's getting bad every year. You see अब अहिले पनि भनौँ न पानी पर्ने कति पानी पर्यो, राइट?
अनि एउटा चेरी निस्केको छैन टिपेको छैन फुल फुलिसक्यो इट्स सो कन्फ्युजिङ के हो What do you have to say about यो कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो कुरा अब यस्तो छ अब यो ग्लोबल वार्मिङ त यो केसमा त इट्स समथिङ द्याट इज इनेभिटेबल हैन अब यो आउँछ आइ पनि रहेको छ र वी हेभ बिन सिइङ द रिजल्ट्स अफ दिस ग्लोबल वार्मिङ स्पेसिफिकली व्हेन यु टक अबाउट फार्मिङ कफीमै हाम्रो देखिसकेको कफीको डेन्सिटी लो हुने हैन कफीमा त्यति त्यो बिन फिलिङ स्टेजमा जति चाहिने सुगर्सहरू फिलिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि कफीको डेन्सिटी लो भएको पनि अवस्था धेरै ठाउँमा छ हैन पहिला हाम्रो 4:1 हुँदै अहिले 6:1 पनि नहोला जस्तो भइरहेको छ स्थिति हैन र पानी डेफिनेटली रेनफल टाइमली फेसनमा पानी पर्दिएको छैन हैन सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली कफीको यिल्डमा पनि यसले इफेक्ट गरेको छ र कफीको जुन चाहिँ मेचुरेसनमा पनि डेफिनेटली इफेक्ट गरेको छ बिकज एभ्री इयर आई सी it's becoming worse and worse, okay? Climate change. How do you cope with this climate change? Is based on, I would say, agronomic practices, good agronomic practices. Like I said, soil health, very important. Plant ko health, very important. Proper time ma pruning garnu सक्नु पर्यो हैन proper time ma fertilize गर्नु सक्नु पर्यो पानी नपर्यो केसमा what do you do? That is why you need to have a healthy soil because the infiltration level soil ले पानी क्याप्चर गर्न सक्नु पर्यो नि त रिटेन त गर्न सक्नु पर्यो हो इट अल कम्स ब्याक टु वाट एभर आई सेड टु यु अर्लियर के सोइल बायोलोजीसँगै रिलेटेड छ क्या किनकि यो त अब इट्स गन गेट इभन सिभियर इन द इयर्स टु कम हैन अब अर्थ त एभ्री इयर 2 डिग्री 3 डिग्री त टेम्परेचर बढिरहेको छ नि त सो त्यसले के पनि हुन्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ कि त्यसमा के भनेछ भन्दाखेरि कफी ग्रोइङको थ्रेसहोल्ड जुन चाहिँ छ नि एलिभेसन नाउ इट हेज टु गो अप एन्ड अप 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 इट हेज टु गो इभन हायर रे क्या सो त्यो भन्दाखेरि नेपाल राम्रै फेजमा छ कि त्यस्तो पनि लागेको हिसाबले तर हाम्रोमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हाम्रो हाई माउन्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कफीमा चाहिँ फेरि विन्टरमा चाहिँ टुसारो अथवा कोल्ड स्नो वाट एभरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कफी चाहिँ मार्ने चान्सेस आइसक्यो अदरवाइज त आई थिङ्क वी आर बेटर अफ गोइङ हाई तर डेफिनेटली यु नो द हाई वी गो फेरि त्यो थ्रेसहोल्डले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रस्टले गर्दाखेरि चाहिँ मार्छ भने मात्रै हो के प्रब्लम छ हाम्रो चाहिँ When you said about pruning-को हाम्रोमा प्रुनिङ प्र्याक्टिसेस कति छ नोइङली प्रुनिङ प्र्याक्टिस त छैन है धेरै प्रुनिङ प्र्याक्टिस चाहिँ अलिकति गाह्रै छ यहाँ त्यो चाहिँ अब त्यही हो मैले भनिहालेँ नि अब अलिक उत्पादनमा घटी हुने कारण पनि प्रुनिङ प्र्याक्टिस नै हो डराउँछ अब प्रब्लम त्यही हो पहिला मैले पनि त्यस्तै भएको थियो किनकि वाट ह्यापन्स इज एकचोटि तपाईँले कफी रोपिसकेपछि एउटा सर्टन हाइट लिइसकेपछि र एउटा सर्टन ब्रान्चेस उसले निकालिसकेपछि वन्स लाइक इफ यु डोन्ट प्रुन द होल टाइम एन्ड अल अफ अ सडन यु गेट दिस नलेज एन्ड यु स्टार्टेड प्रुनिङ त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट भ्यालु पनि एट्याच भइसक्दो रहेछ क्या कफीमा एन्ड यु फिल ओ माया लाग्छ क्या कफीलाई काट्न एन्ड आई रिमेम्बर वान अफ माई फ्रेन्ड फ्रम इन्डिया मेन्सनिङ दिस अबाउट प्रुनिङ डोन्ट लभ यर प्लान्ट भन्थ्यो कि मलाई प्रुनिङ गर्ने बेलामा चाहिँ आँखा चिम्लेर प्रुनिङ गर्नुपर्छ तर आँखा चिम्लेर इन अ सेन्स यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वे टु प्रुन होइन त्यो हावादारी तरिकाले त प्रुन गर्नु त भएन होइन तिम्रो सेकेन्डरिज तिनीहरू काट्नु पऱ्यो प्राइमेरिज राखेर यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कफीको जुन चाहिँ रुखको जुन चाहिँ तरिका छ स्ट्याचर छ त्यसलाई त मेन्टेन गर्नु पऱ्यो बुसलाई त सो त्यो मेन्टेन गर्नुलाई त डेफिनेटली यु निड टु नो द टेक्निक्स त्यो टेक्निक्स चाहिँ प्रपर वेमा चाहिँ फार्म लेभलमा चाहिँ डिसेमिनेट चाहिँ भएको चाहिँ छैन डेफिनेटली छैन किनकि आई हेभ सिन प्रुनिङ अब भाइले पनि देखेको छ अल ओभर नेपाल कफी हेज रोप्या छ केयर गरेको छैन प्रुनिङ त के तपाईँको केही पनि गरेको छैन एन्ड प्रब्ली फर्टिलाइज पनि गरेको छैन होइन एन्ड दिस इज वाइ आई हेभ अल्सो सिन फार्म्स वेयर 1 इयरमा एकदम इनर्मस फ्रुटिङ भयो नेक्स्ट इयरमा द प्लान्ट डाइड बिकज इट्स टु स्ट्रेस्ड आउट एन्ड इट कुड नट हिल मोर बिकज प्लान्टका सर्ट अफ डाइ ब्याक भन्छौँ हामी त्यो डाइ ब्याक पनि भयो एन्ड द्याट हेज टु डु विथ इम्प्रोपर प्रुनिङ टेक्निक्स एन्ड डेफिनेटली एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेस चाहिँ राम्रो नभएकोले पनि हो तर हाउ इज द प्रपर प्रुनिङ सिस्टम सुड बी प्र्याक्टिस यदि गर्ने हो भने चाहिँ अब दे आर डिफ्रेन्ट वेज भाइ आई मिन आई वुड से सिङ्गल स्टेम राख्ने होइन ट्रङ्क एउटा राख्ने कतिपय टाइममा तलैबाट जराबाट दुइटा आइरहेको हुन्छ होइन सो वी जस्ट पुट वान ट्रङ्क एन्ड जस्ट डोन्ट प्रुन दि प्राइमेरिज सो दे इज अलवेज प्राइमेरी सेकेन्डरी राइट सो हामी अर्धोट्रपिक र प्लेजोट्रपिक भन्छौँ होइन अर्धोट्रपिक चाहिँ माथिको प्लेजोट्रपिक चाहिँ साइडको सो हामीले प्राइमेरी ब्रान्च हामी सो प्रुनिङ इज बेसिकली लाइक यो नेल के हामीले प्राइमेरी ब्रान्चलाई चाहिँ हामी औँला भन्छौँ सेकेन्डरी ब्रान्चलाई हामी नङ भन्छौँ क्या सो हामी औँला काट्ने होइन क्या मिनिङ हामी प्राइमेरी ब्रान्च कहिले काट्नु भएन सेकेन्डरी ब्रान्च मात्रै काट्ने हो तर प्राइमेरी ब्रान्चको पनि सर्टन
certain years हुन्छ. Then after that, the primary branch won't start giving you fruits. Then at that point of time, you would probably have to make one secondary as your primary. So those techniques need to be addressed in the earlier years. Once the coffee starts aging around 7-8 years, then it becomes very hard because by that time, तिम्रो primary मा तिम्रो कुनै बिन नै हुँदैन के. Then your and definitely one तो भयो. अर्को भनेको suckers. हामीले चोर हाँगा भन्छौँ. suckers चाहिँ काट्नै पर्छ. अब suckers नकाटेको कारणले गर्दा पनि at one point त्यही suckers ले चाहिँ कफीको yield मा पनि धक्का दिन्छ. So एउटा बाहिरबाट हेर्दा टाढाबाट हेरे त्यो कफीमा एकदम लट्रममा फुल फुल्यास के भन्छ एकदम हरियो देख्छ तर भित्र निकालेर हेर्यो भने तपाईको त दानै हुँदैन के. Because what's happening is due to improper pruning techniques त्यो कफीको प्लान्टले लिएको न्युट्रिएन्ट्स जम्मै उसले वुड उसको ब्रान्च बनाउन र उसको लिभ्स बनाउन मात्र लगायो के. यदि हामीले लिभ्स र ब्रान्चबाट पैसा कमाउने हो भने त कम्प्लिटली ओके तर हामीले त दानाबाट पैसा कमाउने हो नि त. सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ प्रुनिङमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम कसियस पनि हुनु पर्यो र वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वे टु प्रुन हाउ टु प्रुन र वेन टु प्रुन के. त्यो टेक्निक चाहिँ थाहा हुनु पर्यो र त्यो भनेको मतलब सकर्स निकाल्नु पर्यो, प्राइमेरी ब्रान्चेस निकाल्नु पर्यो, प्राइमेरी ब्रान्चेसको ट्रिम गर्नु पर्यो, सेकेन्डरीलाई कहिले प्राइमेरी बनाउने, टर्सरीलाई कहिले प्राइमेरी, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ इन जेनरल. यही कुराले मलाई के कुरा याद आयो भन्दाखेरि चाहिँ वेन प्रुनिङ पनि एउटा भयो अनि अर्को एउटा चाहिँ जुन चाहिँ अहिले फार्मिङमा द्याट्स द प्रब्लम द्याट आई बेसिकली सी राइट नाउ. लास्ट टाइम हामी इरान जाँदाखेरि चाहिँ बोररको प्रब्लम क्या. या बोररको त म्यासिभ प्रब्लम छ नेपालमा. यो चिजहरू चाहिँ डज फार्मर डु दे अन्डरस्ट्यान्ड यो बोररको प्रब्लम्सहरू चाहिँ? दे अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दे क्यान सर्ट इट आउट यो कुराहरूलाई चाहिँ. अब बोररको त यस्तो छ अब स्पेसली लो बेलमा चाहिँ बोरर धेरै लाग्छ लो एलिभेसन बिकज डेफिनेटली इट्स वार्मर इन लो एलिभेसन होइन. एन्ड यदि तपाईँकोमा सेड छैन भने चाहिँ बोरर चाहिँ लाग्छ. एन्ड बेसिकली बोरर भनेको बेसिकली इट ड्रिल्स अ होल इनसाइड युर ट्रङ्क एन्ड देन यु नो इट्स अवे मोस्ट अफ द थिङ इन यर ट्रङ्क. एन्ड त्यसले डेफिनेटली यिल्डमा त असर पार्ने भयो, यिल्ड नै आउँदैन. त्यो ट्रङ्कमा गोलो हुन्छ, गोलो गोलो साइन हुन्छ, त्यो भनेको बोरर छिरिसकेको होइन. सो त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि अब अरू वे छ. अब हामीले त्यो काण्ड रगड्ने होइन तपाईँसँग अब निलो दुधो र त्यो बोरर मिक्सर हालेर काण्ड रगड्ने पनि भयो. एन्ड देयर अदर वेज अफ डुइङ इट. तर त्यो बोरर आउनु नदिनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको कफीको इकोसिस्टम नै राम्रो बनाउनु पऱ्यो. मिनिङ वार्मर टेम्परेचरमा आउने हो नि त बोरर त. सो वार्मर टेम्परेचर कसरी रेगुलेट गर्ने भन्दाखेरि सेडले रेगुलेट गर्ने हो. सो डेफिनेटली यु निड प्रपर सेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन. अब त्यो सेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई पनि कति पर्सेन्ट सेड म्यानेज गर्ने त्यो पनि युनिट टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन. 100मा 100% गर्ने कि 100मा 40% सेड मेन्टेन गर्ने हो. सो त्यो मेन्टेन अफ सेड इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज कफी निड्स सनलाइट, इट निड्स टु फोटोसिन्थेसाइज. सो त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो. सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ इट निड्स टु हेभ अ ब्यालेन्स टु मेक स्योर यु डोन्ट गेट बोरर. तर आइएम नट सेङ द्याट 100मा 100% नै बोरर नआउने भने होइन, आउनु त आउँछ तर न्युट्रलाइज चाहिँ गर्नु सकिन्छ जस्ट बाई having more shade trees and having a proper agronomic practices in place and definitely making a clean farm चाहिँ सफा हुनु पर्यो. त्यहाँ अरू बाहिरको केमिकल्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्नु भएन होइन, बाहिरको सामानहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु भएन. पिपल हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड यो के यसको सल्युसन्स. डु यु थिङ्क यो भोलि पर्सि गएर दिस क्यान बी वान अफ द बिग प्रब्लम द? इट इज अलरेडी अ बिग प्रब्लम एक्चुली. नेपालमा रस भन्दा नि बोररको प्रब्लम धेरै छ. नेपालमा त्यो सिबिसी त छैन. कफी बेरी बोरर कफी ओके सिबिबी चाहिँ अब मैले देख्नु चाहिँ देखेको छ तर त्यस्तो स्केलमा चाहिँ देखेको छैन. एकदम फ्यु हियर एन्ड देयर. तर इट क्यान बी एन इमिनेन्ट थ्रेट इफ वी डोन्ट एड्रेस द्याट इस्यु एट द फार्म लेभल. किनकि पछि गयो भने त प्रब्लम हुन्छ नि त. फर इक्जाम्पल लेट्स टक अबाउट पोटेटो डिफेक्ट इन जेनरल होइन. नेपालमा पोटेटो डिफेक्ट छैन तर हु नोज होइन एउटा लेभलमा राम्रोसँग तपाईँको कफी फार्मलाई राम्रोसँग मेन्टेन गरेन, राम्रोसँग तपाईँले सफा राखेन भने त द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट इन अ डिफेक्टिभ कप इन जेनरल राइट. आई मिन हामीले यु नो हाउ अ पोटेटो डिफेक्ट वुड टेस्ट लाइक. सो द्याट इज नट ब्याड, द्याट इज नट गुड. सो Now, let's get back to processing that. How's the, you know, हाम्रोमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ फार्मर्सहरूको अझै पनि प्र्याक्टिस भनेको दे पल्पिङ गरेर सिम्पल वे अफ मेकिङ द वास कफी प्रोसेस क्या. तर
we are lacking consistency when it Correct. comes to processing. How can we manage the kurahars like that? Let's take an example. We have a very high scoring coffee, like you mentioned, 86, 88. We are getting those kind of coffees. But if we have to produce or let's say process the similar kind of coffees, that's one of the challenge. So coming back to processing, I think तिमीले भनेको जस्तो जुन चाहिँ कन्सिस्टेन्सी छ नि त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन. एन्ड कन्सिस्टेन्सी क्यान बी मेन्टेन इन सेभरल वेज. If you are just looking for a baseline coffee, upon my experience, है, let's say if your farm is too big, it has to be specialty, तर त्यो स्पेशलिटी स्कोर कतिसम्म लाने भन्ने पनि कुरा हो. र अर्को कुरा अब कन्सिस्टेन्सीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ द मोस्ट कन्सिस्टेन्ट कफी द्याट आई हेभ कप्ड ओभर द इयर्स हेज अलवेज बिन वास्ड होइन. तर इट माइट नट बी ओभरली हाई स्कोरिङ कफिज बट एटलिस्ट इट इज कन्सिस्टेन्ट के. नेचुरल्समा चाहिँ इट टेन्स टु गेट अ बिट हुन्छ नि हेयर एन्ड देयर के. बिकज डेफिनेटली फर्मेन्टेसनले गर्दाखेरि हुन्छ प्रब्लम त नभनौँ, फर्मेन्टेसनले गर्दा त्यो फ्लेभर्सहरू डेभलप चाहिँ अलिक भिन्न तरिकाले हुन्छ. तर नेपालको केसमा चाहिँ डेफिनेटली प्रपर चेरी सेलेक्सन होइन. एन्ड दिस इज वेयर लाइक आई वान्ट टु टच बेस अन द्याट कन्सिस्टेन्सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी टक अबाउट डिम्युसलाइजर राइट. सो वाइ इज डिम्युसलाइजर युज इन मोस्ट अफ द बिग फार्म्स इन ओभर द वर्ल्ड? To be consistent. That's the only reason. Okay? It might not be high scoring coffees, but at least it's consistent. And it is consistent for buyers who buy their coffees, and there's nothing wrong with that. Okay? It might like I said, high scoring no, but at least it's consistent. Please. And if you have volume, you can do that. Because manpower comes, machine ferment, you bypass fermentation, and you get very clean coffee, and you just dry them. And I've cupped those coffees. These are good coffees. And these are consistent in taste. There can be a slight boring also. Complexity no fermentation no but at least it is consistent. But at the same token, Nepal ko case ma chai hamisang utpadan धेरै छैन नि त. So I'm not very keen on those kind of machines. मेरो आफ्नो experience अनुसार. किनकि we have coffees that we can process it ourselves हैन under our watch. So त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बरु ferment गर. At least you need to understand कति घन्टा लाने हैन. अनि त्यो अनुसार वास गर्ने कफी. तर अब अहिले आएर अब डेफिनेटली अब त्यो एनर्बिक यताउता धेरै आएको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ. तर लाइक आई सेड इट अल डिपेन्ड्स अन whom are you selling the coffees? Are you selling a coffee to a market who likes washed, or are you selling to a market who loves natural? Makes sense. When was the time you went for a Q grading? Of the 2016 or yeah 16. What made you take the Q class then? Because I thought it was needed, you know. किनकि डेफिनेटली आफ्नो प्यारेटलाई पनि एउटा कमन भाषामा त लानु पर्यो हैन. एउटा सब्जेक्टिभ थिङलाई एउटा अब्जेक्टिभ हिसाबले लानुको लागि त क्यू त चाहिने नै रहेछ नि त. किनकि एट द एन्ड अफ द डे यु हेभ टु स्कोर कफिज एन्ड यु निड टु बी क्यालिब्रेटेड with your friends and your peers, right? And it's a common language we speak in coffee. So त्यसले कारणले गर्दाखेरि I think Q is important, and it is very important not only for farmers. लिनु सक्यो भने लाइक कफी भ्यालु चेनमा जम्मैले लिएको राम्रो हो हैन. फार्मर्सदेखि लिएर प्रोसेसर्स, रोस्टर्स, इभन आजकल त बरिस्टासले पनि गरिरहेको छ, लिइरहेको छ. And it is good because we speak the same language, and that talks a lot about coffee-को defect, coffee-को everything. So I think how was your experience then? Experience was really stressful, I would say. The 1 week of getting through that exam, I don't know, 20-something exam, and every day cupping a lot of coffees, you know, caffeine, high on caffeine, and the stress level is off the roof. But it's a good experience. It's a good experience. And at the end of the day, I think म चाहिँ त्यही हो. यदि if you're not a cupper and if you have not cupped any coffees, and if you go to a queue, and first of all, let me go back. Q is not a course, it's an exam. First of all, Q grading is not a course, it's an exam. So you need to understand how to cup the coffees. They don't teach you how to cup the coffees, right? तिमीलाई थाहा छैन. So त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ. And यदि तिमीसँग एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ that will help you a lot in the queue. If you don't know anything about coffee in terms of cupping, then it's gonna be a bit hard
मिनिङ यु वन्ट फेल नहुनु सक्ला तर पनि अलिक गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ भन्छु डेफिनेटली किनकि आई स्टिल रिमेम्बर द्याट व्हेन आई डिड माई फर्स्ट क्यु हुन्छ नि जाँदाखेरि चाहिँ केही पनि आइडिया थिएन एन्ड द फर्स्ट टाइम एभर मैले लाइफमा कपिङ गरेको भनेको आई थिङ्क सेकेन्ड टाइम मलाई मोस्ट प्रब्लम बट देन प्रपर वेमा गरेको भने वेन यु अर्गनाइज द कपिङ सेसन्स यो एनसिएको थ्रुमा गर्नुभएको थियो नि तपाईँले चाहिँ त्यो फर्स्ट टाइममा चाहिँ बट वान हेज टु अन्डरस्ट्यान्ड जङ्गेर जानु भन्दा नि दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर लट अफ थिङ्स किनकि म त्यसरी गएको थिएँ भने फर्स्ट टाइममा चाहिँ सो दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो चिजहरू चाहिँ डेफिनेटली यस Now, when coming back to you, हाम्रो प्रोसेसिङमै लेकालीले मोस्टली गर्ने प्रोसेसिङ चाहिँ गर्नु अहिले मेरो वास नै हुन्छ धेरै मोस्ट अफ दम अलिअलि नेचुरल्स गर्छु तर मोस्ट अफ दम विल बी वास्ड बिकज द्याट्स वाट माई मार्केट निड्स आई वुड से नेचुरल चाहिँ आई ओन्ली डु इट इन माइक्रो लाइक न्यानोलट्स आई वुड से माइक्रोलट पनि मैले न्यानोलटमा म गर्छु तर मेरो जुन चाहिँ मार्केट छ त्यो मार्केट चाहिँ इट्स मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स वास भन्छु म चाहिँ सो एउटा कम्प्लेन छ हाम्रो निमा दाइको कफी चाहिँ कहिले नेपालको मार्केटमा पाइँदैन करेक्ट आई मिन के गर्ने खोइ कफी नै थोरै हुन्छ अब बनाउनु सक्यो भए त हुन्थ्यो होइन डेफिनेटली अब अहिले चाहिँ आएर चाहिँ आई थिङ्क आई बिकम मोर अवेर अफ द मार्केट नेपालको पनि एन्ड आई थिङ्क मोर यङ्गर पिपल आर जोइनिङ द स्पेसलिटी मुभमेन्ट सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ इट्स बिकम इजी फर मी टु क्यालिब्रेट विथ अ लट अफ फेलो कफी पिपल के मैले जब सुरु गर्दाखेरि एकदम गाह्रो केमा हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो स्पेसलिटीको भाषा नबुझ्ने मान्छेसँग गाह्रो हुन्थ्यो क्या त्यो भाषै बुझ्दैन थियो क्या ब्याक इन 2012 2013 गाह्रै थियो क्या अब अहिले आएर a lot of people we understand what anaerobic process is हुन्छ नि त्यो प्रोसेस नट जस्ट द प्रोसेस बट कफीको जुन चाहिँ स्पेसलिटीको भाषा हामी बोल्छौँ नि त्यो भाषा चाहिँ आई क्यान रिलेट एन्ड दे अन्डरस्ट्यान्ड के सो त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ डेफिनेटली यु नो आइम ह्याप्पी इफ आई ह्याड द्याट भल्युम होइन आई वुड डेफिनेटली केटर टु द लोकल मार्केट एज वेल एन्ड आई बिन केटरिङ बट नट इन द्याट भल्युम होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ if I have something, definitely I would love to share with everybody. Yeah. Now also I wanted to ask, one thing that I've noticed is that यत्रो लामो समय भइसक्यो दासँग हुन्छ नि चिन्जान भएको चाहिँ you have met the control on the quality के हुन्छ नि which is I think one of the hardest part and maybe people might be saying you haven't changed it but this took a long journey the quality oh yeah जुन चाहिँ अहिले it's very hard to find among other producer or maybe processor I would say I'm saying यो कुराहरुलाई चाहिँ but the way you guys have been doing it how do you control the quality of your brand भन्दा नि the coffee that you're basically producing see I think it's about for me it's about the passion and the care that I give it to the coffee. अब फार्मको साइडमा हेर्ने हो भने डेफिनेटली किनकि यस्तो हुँदो रहेछ कि मेरो चाहिँ मनी ड्रिभन भन्दा पनि इट्स मोर प्यासन ड्रिभन हो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क त्यो प्यासन र त्यो एउटा इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि पनि आई बिकम मोर इन्भल्भड विथ एभ्रिथिङ इन कफी के फ्रम द फार्मिङ टु द स्पेसली इन द प्रोसेसिङ डेफिनेटली हुने भइहाल्यो होइन अनि त्यो एक्स्ट्रा केयर चाहिँ जाँदो रहेछ क्या अनि आई डोन्ट मैले आँखा चिम्लिँदैन क्या सानो सानो चिजमा आई किप आई टु पेटी डिटेल्स के एन्ड मेबी त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इफ आई वाजन्ट इन दिस लेभल अफ वेयर नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड कफी बेटर आई वुड से नट पुरै छैन यदि मलाई त्यो नलेज नभएको भए I would just be considering coffee as coffee, a commodity in general के क्वालिटी मलाई थाहा नभएको भए पनि प्रब्लम हुँदैन थियो तर आफूलाई आफ्नो प्रडक्टको इन्फर्मेसन र आफ्नो प्रडक्टको क्वालिटीको बेस थाहा पाएपछि इट बिकम्स इभन हार्डर टु नेग्लेक्ट स्मल इस्युज इन कफी इन्डस्ट्री के अनि त्यो भएर चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डर्ड एकदम हाई सेट भइसकेपछि त्यो सानोतिनो कुराले चाहिँ अलिक फरक पार्दो रहेछ क्या मिनिङ क्वालिटीमा सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आई टिपिकली डोन्ट हुन्छ नि म एकदम चलिहाल्छ नि भन्ने हिसाबले म हेर्दिनँ आई लुक एट स्मल डिटेल्स लाइक फर इक्जाम्पल अहिलेको डेटा वी किप अ लट अफ डेटास बोथ इन द फार्म्स एन्ड लाइक आई सेड रोस्टिङमा पनि हामी वी किप अ लट अफ डेटास बिकज द्याट इज इम्पोर्टेन्ट and to be consistent like I said I keep telling this to a lot of people selling coffee is easy but to be consistent over the years that is where the hardest part is and त्यसमै मान्छे धेरै
थाक्छन् पनि र गाह्रो पनि छ किनकि लट अफ थिङ्स क्यान गो रङ हैन तर त्यो रङ जानेलाई चाहिँ आफूले कसरी त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन गरेर अथवा त्यसलाई अलिकति नयाँ तरिकाले ट्विक गरेर लाने त्यसमै चाहिँ टाइम लाग्ने रहेछ कि एन्ड मैले भनिहालेँ नि त्यो मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट र एउटा केयरले गर्दाखेरि आई गिभ एक्स्ट्रा एटेन्सन टु डिटेल्स आई टु द डिटेल्स भनौँ न इन जेनरल आई थिङ्क द्याट्स वाट निडेड किनकि पिपल हुन्छ नि दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दाको क्वालिटी कफीको क्वालिटी यत्तिकै ऱ्यान्डमली आएको होइन यु हेभ बिन प्रमोटिङ नेपाली कफी सिन्स भेरी लङ पिरियड अफ टाइम यु हेभ बिन हुन्छ नि मोटिभेटिङ द यङ पिपल लाइक अस एन्ड यु भेरी मच एट्याच टु अस के होइन अब त्यति आई मिन this is the beauty of specialty coffee there, like I said. It is an inclusive, okay? Sharing nahi ho, okay? I keep telling this to a lot of people, right? If it is only for money, I wouldn't be in this industry. To चाहिँ म भन्छु जम्मैलाई हैन I would probably be in a real estate or some other business हैन तर आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई पनि इन्ट्याक्ट राख्ने र एउटा सानो हुन्छ नि एउटा ग्रुपलाई पनि सँग लैजाने खालको एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्पेसलिटीको छ कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क इट्स मोर इन्क्लुसिभ थिङ टु बी इन दिस इन्डस्ट्री एन्ड दिस इज द बेस्ट पार्ट अफ वर्किङ एन्ड बिङ इन दिस इन्डस्ट्री बिकज एभ्रिबडी सो नाइस होइन एन्ड द बेस्ट थिङ फर मी फर बिङ इन दिस स्पेसलिटी इन्डस्ट्री इज मैले धेरै साथी बनाएको ओभर द इयर्स डोमेस्टिकली र इन्टरनेसनली पनि एन्ड एभ्रिबडी इज बिङ सो नाइस टु मी you know when I travel I don't buy coffees I get free coffees especially होइन त्यो पनि एउटा पर्क नै हो नि so that also you know it's also a good thing नि आफूलाई मजा पनि आउँछ होइन आफ्नो कफीको बारेमा बोल्नु पायो होइन so I think that's what it is I guess. Let's talk about that. यो हुन्छ नि अब त हामीले प्रोसेस प्रड्युसिङको बारेमा पनि कुरा गरिरहेको छौँ हुन्छ नि प्रोसेसिङको पनि कुरा गरिरहेको छौँ हाम्रो कतिपय स्टिल ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ स्पेसिफिकली वाट वी आर डुइङ इज वी आर बेसिकली कलेक्टिङ द कफीजहरू क्या त्यसको ट्रेसेबिलिटी कति मात्रामा देखिन्छ हाम्रो यहाँ चाहे सानो फार्मर्सकोबाट आउँछ आइसकेपछि गएर एउटा कलेक्टर्सले कलेक्ट गर्छ अनि आई हर्ड मेनी कलेक्टर्सहरू मेनी त नाइ बट देन फ्यु अफ द पिपल जहाँ चाहिँ दे हेभ बिन टकिङ अबाउट कहाँबाट आएको भन्दा फलाना ठाउँबाट आएको हो तर कसले गरेको आम नट स्योर नम्बर वान इदर दे आर नट विलिङ टु से इट थाहा पाउँछ भने नम्बर टू they genuinely do not have the idea कि यो कहाँबाट आएको भनेर चाहिँ do you think it's one of the problems जहाँ चाहिँ when we are talking about हुन्छ नि the potential of a farm जुन चाहिँ हामीले अलिकति लामो राम्रो गर्न सक्छ त्यो कुरालाई चाहिँ स्टप गरिरहेको डेफिनेटली आई थिङ्क अब यो दिस हेज टु डु विथ अब प्रोसेसेसहरूसँग ओके किनकि अब मोस्ट अफ द टाइम द कफी गेट्स आइदर कलेक्टेड बाई अ पल्पर operator or if the farmer has their own pulping machine they process their coffees on their own हैन सो त्यो केसमा चाहिँ अब इट अल डिपेन्ड्स टु ट्रेसेबिलिटी कुरामा त गाह्रो छ किनकि हामीले अप टु द फार्ममै जानु चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ नट ओन्ली इन नेपाल इट्स अल ओभर द वर्ल्ड किनकि होमोजिनियस नै हुन्छ कफी बिकज बाई द टाइम यु द कफी gets to a pulping or a wet mill the coffee gets mixed up with a lot of different coffees from different farmers तर एट द एन्ड अफ द डे इट्स अबाउट हाउ द कफी इज बिङ प्रोसेस्ड होइन र फार्मरको हितमा के छ भन्दाखेरि द्याट इज वाइ वी हेभ दिस कप अफ एक्सलेन्स नि इन अदर वर्ड्स किन कप अफ एक्सलेन्स भनेको त वी हेभ दिस इन्डिभिजुअल फार्मर सोकेसिङ द ओन कफिज तर नेपालको केसमा बिचरा इन्डिभिजुअल फार्मरसँग नै उनीहरूसँग एउटा पल्पिङ मेसिन किन्ने बजेट पनि हुँदैन कतिपय टाइममा राइट अनि उनीहरूसँग 20वटा बोट होला वाट डु यु डु विथ द्याट 20 प्लान्ट्स होइन देयर इज नो पोइन्ट बाइङ अ पल्पिङ मेसिन जस्ट फर 20 प्लान्ट्स सो द्याट स्केल हेज टु गो अप जब एउटा किसान नेपालमा एउटा किसानले 100देखि 150 बोट जति कफी भएको केसमा चाहिँ देन एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम मेबी द्याट फार्मर क्यान यु नो रन हिज ओन सो प्रड्युसिङ कफिज एन्ड बोथ प्रोसेसिङ इट सो त्यो स्केल चाहिँ बढ्नु चाहिँ डेफिनेटली पर्छ क्या नेपालमा त्यो स्केल बढ्ने बित्तिकै देन वी हेभ इन्डिभिजुअल फार्मर्स शोकेसिङ इन्डिभिजुअल कफिज एन्ड एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम मेबी द्याट कफी क्यान हेभ डिफ्रेन्ट टेस्ट तर अहिलेको केसमा त इट्स मोर होमोजिनाइज किनकि जम्मै कफी एउटा पल्पिङ केन्द्रमा आउँछ त्यही पल्पिङ केन्द्रले प्रोसेसिङ गरिदिन्छ एन्ड लाइक यु सेड धेरै कतिपय टाइममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल ट्रेडर्सले कफी प्रोसेसरलाई चाहिँ फुल्ली इन्फर्म गर्दैन कुन चाहिँ ठाउँबाट लागेको मेबी हि हेज हिज ओन इन्ट्रेस्ट एन्ड डेफिनेटली हि निड्स टु हेभ अ एक्स्ट्रा एउटा सेफ्टी नेट जस्तो राखिदिन्छ नि त
because maybe who knows, that guy can go to the farm and buy directly from. So to huncha, to not only in Nepal, that happens all over the world, so to chain ma everybody wants to make some more. But having said that, I think at the end of the day, we are in a business where we have to sell that coffee, and that if that coffee does not justify the quality and the price that you are selling, then it might not work. Or perhaps it can work if you have that quality, or vice versa. So, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. तर यही केसमा चाहिँ दे अल्सो हुन्छ नि यो पल्पिङ स्टेसन अथवा कलेक्सन स्टेसन जहाँ चाहिँ आई हेभ नोटिस द्याट फ्यु अफ द कलेक्सन स्टेसन जहाँ चाहिँ यो तपाईँको ठाउँ चाहिँ पायो, सामान पनि पायो, सबै चिजहरू पायो, बट देन दे आर नट टेकिङ गुड केयर अफ दिस थिङ्स. या द्याट ह्यापन्स. त्यो त धेरै ठाउँमा छ. अब त्यो चाहिँ अब अल्छी भएको के छ भन्दाखेरि त्यही त अब दिस लट अफ थिङ्स के किसानले त्यही त लाइक आई सेड कमिङ ब्याक टु जुन चाहिँ सप्लाई एन्ड डिमान्डको कुरा छ है, यो एउटा माइन्डसेट पनि रहेछ क्या. एउटा प्रोसेसरले लेट्स से a processor is getting the same price for a coffee that is not sorted well and just pulped, and he's also getting the same price for a coffee that is well curated, well हुन्छ नि सर्ट गरेर रातो चिनी राखेर फ्लोट गरेर दुनिया गरेछ नि. सो उसको माइन्डसेट केमा छ त, डज ही वान्ट टु मेक a good money or make a good name for himself in the industry by curating that coffee and making the best out of it, or does he just wants to हुन्छ नि जे पाइदिए भए पनि हुन्छ, तर्केको पनि हाल्थेँ, जे पनि हाल्थेँ, त्यो हिसाबले म बेचिदिन्छु भन्ने पनि छ नि त. र अहिले लाइक आई सेड हामीलाई केमा गाह्रो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले तिर्ने सर्टन प्राइस मात्रै त हो नि त. हामी पनि स्पेसलिटी भनेर के स्पेसलिटीमा लाखौँ डलर त आउने होइन, हजारौँ डलर त आउने त होइन. हाम्रो पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ, यति प्राइससम्म चाहिँ म तिर्न सक्छु है भन्ने क्षमता त हाम्रो पनि हुन्छ नि त. अनि बेस्ड अन द्याट वी हेभ टु हुन्छ डु आवर म्याथ. तर जब त्यही प्राइस नै किसानले रिगार्डलेस अफ द क्वालिटी त्यही प्राइस हाई प्राइस पाइरहेको छ भन्दाखेरि इट बिकम्स इभन हार्डर फर पिपल लाइक अस टु गिभ एक्स्ट्रा मोटिभेसन टु दिस फार्मर्स सो टु प्रोसेस कफी इन अ भेरी स्पेसलिटी वे क्या. एन्ड दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट. यो च्यालेन्ज नै छ, हार्डेस्ट त नभए यो च्यालेन्जिङै हो. किनकि सर मलाई त एक्स प्राइस दिइरहेको छ, वाइ वुड आई केयर मोर टु सर्ट योर रेड राइप चेरी बिकज दिस गाइ इज गिभिङ मी बेटर देन वाट यु आर अफरिङ, राइट. सो त्यो प्रविधि चाहिँ के भइदियो भने दिस इज मोर डिमान्ड इन द मार्केट देन द सप्लाई. सो वन्स वी स्टार्ट ह्याभिङ मोर सप्लाई, मोर प्रोडक्सन, then this will slowly fade out, okay? And that point of time, what happens is quality will speak for itself. Because at that point of time, किसानले के गर्छ भने म यो भन्दा राम्रो कफी बनाउँछु so that I can get a better price. And that is how the coffee should develop. And this is why Colombian farmers are also following the same trend, okay? So त्यो चाहिँ हुनुपर्ने, तर त्यो हुनुको लागि किसानले कफी धेरै रोप्नु पर्यो र उत्पादनमा वृद्धि हुनु पर्यो नेपाली कफी. Do you think हामी उल्टोतर्फ गइरहेछौँ यो कुराहरुमा? यही ट्रेन्ड भयो भने त ब्रो हाम्रो त गाह्रो पो हुन्छ त काम गर्न त. किन या सो त्यो एथिक्स पनि देयर इज समथिङ कल्ड एथिक्स. आई टक अबाउट लट अफ एथिक्स अल्सो. द बिजनेस एथिक्स पनि फरक पर्छ. डु यु जस्ट वान्ट टु सेल कफी एन्ड जस्ट सेल इट एट कमोडिटी कफी, or do you want to showcase a coffee and showcase the farmer? मेरो लागि I want to showcase the farmer. And yes, I buy coffee from a lot of different farmers all over Nepal, but my goal is to showcase that farmer to my buyers overseas, not me. I'm not the hero of the story. That farmer is the hero of the story. I think that is also very much important, where you need to showcase your farmers as well, because it's not only एउटा पार्टले मात्र त्यो काम गरेको होइन के अरे. मेबी हुन्छ नि the farmers how they are working, you have your हुन्छ नि ठुलो हात चाहिँ छ, but hard work चाहिँ त्यतापट्टि पनि कामहरू गर्छ. Absolutely. But this brings to another questions मेरो चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा छ नि त. Let's open up अलि यो कुराहरुमा चाहिँ अलि मजाले नै भन्न चाहन्छु. इगो कति मात्रामा छ? अब इगो त यस्तो अब आफ्नो आफ्नो टेक हो हैन. यु एज अ पर्सन भन्छु म. तिमी आफू कसरी हेर्छु त्यसमा फरक पर्छ हैन. फर मी आई किप टेलिङ दिस लट अफ पिपल, इगो नराख्नु भन्छु कि म. किनकि इगो राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि देन आई नो इट अल काइन्ड अफ एटिट्युड can be bad for you. किन भन्दाखेरि then at that point of time, because coffee industry in general is evolving every day, right? 5 वर्ष अगाडिको brewing techniques र अहिलेको brewing techniques have completely changed. 5 years ago there was nothing like carbonic maceration. Now it's carbonic maceration, it's extended fermentation.
But if I had just stuck to that mindset of, oh, हुन्छ नि मेरो कफी यही हुनुपर्छ भने, then I know it all kind of attitude काम गर्दैन नि त. So what that does is that takes away your motivation to learn more. Okay? So मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. So I don't have any so-called egos त नभनौँ, मलाई I know it all attitude म राख्दिनँ के, because I'm learning a lot from you and you might be learning a lot from me. So it's a give and take process के, learning process भनौँ न in general. And I think that is the best part of you. If I have to remember, 3-4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि when I first met you, I think you're the only guy who have been very much open to share your all knowledge and everything. And it's very hard because I've been to a lot of places and I've been asking them for any kind of knowledge. Couldn't been choose so my Q class I don't know if you remember or not. My Q course I reached in Nepal and the warm welcome that you have to time show on about I mean boss we sat down around like 1.5 hours and you spoke about a lot of things and you give me the directions when you were talking about ki just to not keep it for yourself. You have to teach people as well. And I'm really glad that now we can share the same language. Absolutely. And the point of time I really felt you to take them into Orissa where we can explain things to the people rather than absolutely. To the chhodne parcha bhai. Otherwise I mean after like I said it's how you are as a person and how you take the industry. You can either ride yourself or you can either take along other people along with you. And मेरो केसमा चाहिँ I would rather love to have other people on board as well and ride on the same boat so that the whole industry evolves and also हुन्छ नि कफीले पनि राम्रो होस् भन्ने म चाहन्छु कि. Absolutely, I mean जम्मै आन्द्रा भुडी सेयर गर्नुपर्छ त कसले भन्छ र हैन, तर at least whatever it's good to at least share and to गर्दाखेरि then you'll have more interaction with people okay? And that becomes more interesting. And you get to also learn a lot from these people, okay? Young people. अब अहिले त definitely especially coffee मा धेरै मान्छे आएको छ which is very very good के. थिएन नि त पहिला भाइ यस्तो गर्दाखेरि हामीले गर्दाखेरि त. There were very few people के. अनि अहिले र त्यो टाइम र अहिले हेर्दाखेरि त there's been like massive change that I've seen for good. That is why everybody adores you for who you are. Let's come to roasting that. The best part of your coffee profile is like roasting. You have been into roasting for a very long period of time. I've seen you. I've got this roasting machine. But I've seen you the roasting machine, like how much you used to operate, the quality maintain. Every point of time I used to see you to how's the specialty coffee roasting how much priority Nepal ma paeko cha kuraharu अब in terms of what I'm trying to explain ask your point of time ma चाहिँ हामीले जस्तो प्रोसेसिङ मा ध्यान दिइराछौं त्यस्तै खालको रोस्टिङ हामीले गरिराछौं छैन unfortunately not, and I'm still learning that as a roaster. The reason is first हाम्रो नेपाली coffee culture is more I would say light roast म भन्दिनँ, अलिकति milk based dominated छ के, meaning we can go up to a second crack and अलिकति dark roast मै dominated छ. So मैले जब रोस्टिङ पनि सुरु गरेँ because of course फार्म धान्न गाह्रो छ हैन, you need extra streams of revenue, so I joined roasting. But roasting has always been an other interest as well because it's both an art and a science in itself, and it's very interesting के. So त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ when I started I used to do light roasting like conventional roasting भन्दा अलिकति भिन्न किसिमको हिसाबले मैले पस्काउँथेँ क्या पहिला मेरो क्याबेजहरूलाई. अनि then I used to get complaints from a lot of people saying that oh दाइ तपाईँको कफीमा त क्रिमै आएन, यहाँ त लाटे आर्ट नै भएन भन्छ. And I said okay हैन, तर nothing against latte art, तर if I had to only drink the crema, this crema is too bitter हैन. So मैले त्यही भन्थेँ कि I used to say okay तपाईँले हैन क्रिमा चाहिँ निकाल्दिनुस्, कफी मात्रै खानुस् भन्थेँ कि. अहिले आएर हेर्दाखेरि the same clients, if I roast the coffee is a bit dark, then I started having complaints. So that is the change that I've seen over the years in roasting. र अहिले आएर I think हामी त्यो लेभलमा पुगेको छैनौँ, तर I think at the end of the day it's about how you want to cater
क्याफेज अर टु यर होटल्स होइन तपाईँले आफ्नो क्याफे र होटललाई चाहिँ कस्तो खालको कफी दिने द्याट इज अप टु यु होइन आई क्यानट बी my coffees might not be palatable to everybody. That's right. You cannot be हुन्छ नि one coffee fits all हुँदै हुँदैन क्या you need to find your niche and you stick up with that niche and try to be consistent or at least improve your quality of the coffees. Roasting भनेको it's like a chef cooking a food. Yeah. I can give you the best salmon in the world and if you just ruin it by roasting like हुन्छ नि तेलमा तारे भन्दा त्यो त माछै भइहाल्यो नि होइन इट्स अब मैले तिमीलाई गेसा दिएँ त्यो गेसा डार्क भुट्दियो भने त इट्स द सेम थिङ होइन सो आई थिङ्क एज अ रोस्टर्स जब हेज टु बी हाउ क्यान आई साइन द्याट कफी सो द्याट कफी गिभ्स यु अ बेटर प्रोफाइल अर maybe you might have a very bad coffee or aged coffee. How can you hide those bad attributes and showcase the best part of that coffee? And that is where the skill of the roaster really lies. Because you cannot expect good coffees all the time ni roaster ma. You can have some aged coffees, you can have some bad coffees, and you can have some bad days and some good days. But to be consistent is the key. And how do you become consistent is gather more data. अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ I used to like log everything. अहिले चाहिँ हामी अब सफ्टवेयर चलाउँछौँ. And that gives us a better control to make better decisions and to justify our clients. किनकि कतिपय टाइममा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले कफी रोस्ट गरेर दिन्छौँ बरिस्टामा पुग्छ अनि बरिस्टाले ओ दाइ तपाईँको कफी त अमिलो भयो अथवा तपाईँको कफी नेपालको कन्टेक्समा तपाईँको कफी अमिलो भयो यो त राम्रो भएन भन्छ क्या तर त्यहाँ एउटा ग्याप कम्युनिकेसन ग्याप के छ भन्दाखेरि चाहिँ रोस्टर र बरिस्टाको ग्याप छ क्या हाउ does that roaster dial in that coffee makes a big difference in extraction के and most of the barista ले पहिला त्यो थिएन अब अहिले आएर dial in को गरि पनि रहेको छ हैन तर still I think यो medium dark देखि dark को जुन चाहिँ spectrum छ यो spectrum मा चाहिँ there's a lot of in betweens के I have tasted coffees that are medium dark but very big and how do you define a big and that because I've seen coffees most of the coffees that I've tasted धेरै कफी त नभनौँ जस मैले ह्यान्डफुल अफ कफी खाएकोमा चाहिँ अलिक बेकनेस थियो कि त्यो स्पार्कल थियो एन्ड द्याट हेज टु डु विथ हाउ द रोस्टर इज अपरेटिङ द रोस्टिङ मेसिन एन्ड हाउ इज ही एप्रोचिङ द्याट पर्टिकुलर कफी एन्ड एट वाट ही चार्ज धेरै छ कुराहरू तर इभल्भ चाहिँ भइरहेको छ आई थिङ्क 5 years ago there was not a lot of roasters in Kathmandu now I think I've seen huge like number increasing every day roastersहरूको पनि and this is good that how that roaster approaches that coffee is all up to him and his skills in general. But yes, you're right. We do have a lot of roasters, but coffee bhutno ra roasting garnuma farak cha ni dazu हैन त्यो त फरक छ भाइ This is what we are talking about because just because you have a roasting machine or maybe a very good roasting machine does not make you a roaster as well. Absolutely. We have a lot of coffees haru jun चाहिँ good coffees haru bigareko पनि absolutely दुख्छ नराम्रो लाग्छ but you are trying it's a different thing yes how many times कतिचोटि गर्ने के गर्ने हैन but there is other factors जहाँ चाहिँ people are not approaching the people who have the idea as well why because they are separating okay I do roast the coffee now this is my coffee this is my way of doing it मलाई अरु चाहिदैन भन्ने कुरा where this is where people have stopped learning for example let me just give you an idea किनकि you are an AST as well right so you have the chance जहाँ चाहिँ you have the idea of roasting you can give the classes and everything the other people हाम्रोमा जो चाहिँ अरू पनि हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ गरिरहनु भएको छ let's say all that पछि we'll come to that regarding the classes and everything but how often do we see people coming to you and then asking about the roasting कि त idea नै हुँदैन मान्छेहरूलाई correct हैन कि त let's separate the people who are really interested who knows it but besides that they just see the brand because they know that this brand is pretty much famous and why would I go to that person भन्ने खालको हुन्छ I've seen that I'll be very honest with you I've seen that I've heard people talking about it as well अनि त्यही नै हुन्छ every point of time you have this coffee त्यही कफी फिल्टरमा पनि खाम त्यो कफी एस्प्रेसोमा पनि खाम त्यो चीजहरु गइसक्यो omni roast I haven't tasted I don't think I have tasted really nice omni roast as of now I've had once बाहिरतिर जाँदाखेरि but as of now I haven't tasted any kind of omni roast or something it's very hard so I think मेरो विचारमा अब that also depends on what sort of coffees do you have for the season हैन
अब इभन मेरो केसमा I'll be getting a lot of washed and some naturals, and I have to make sure that I create a profile that is palatable to my clients and that can last me at least for a year, without making too much changes in the profile. Would that coffee be good for espresso or for milk or just as a filter? That's up to the team, whoever is working for the company. For example, Lekali, it's up to me, my team. We cup it. We say, okay, this coffee can be better for espresso. This coffee can be better for milk. So we have to separate. To in-house गर्ने हो, हैन? And based on that, because sometimes what happens is जहिले पनि राम्रो कफी आउँदैन नि त. अब कहिलेकाहीँ पुरानो कफी पनि आउँछ. अब having said that, पुरानो कफी आउँछ भन्नाले अलिकति डिफेक्ट नभएको तर अलिकति एज भएको पनि आउँछ. सो त्यो एज कफीलाई कसरी एप्रोच गर्ने, हैन? सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जम्मै कफी फिल्टरमा पनि राम्रो हुँदैन, जम्मै कफी एस्प्रेसोमा पनि राम्रो हुँदैन क्या. तर द्याट इज अल डिपेन्डेन्ट टु द रोस्टर, द एप्रोच द रोस्टर डज टु द कफी, एन्ड वाट सort अफ क्लाइन्टेल इज ही केटरिङ द कफी. त्यो चाहिँ जम्मै तपाईले आफ्नो कफी कसरी पस्काउने त्यसमा फरक पर्ने हो. र डेफिनेटली द स्किल भनेको त अब इट क्यान बी फर एस्प्रेसो, इट क्यान बी फर मिल्क, इट क्यान बी फर फिल्टर. द्याट अल डिपेन्ड्स अन हाउ यु एप्रोच द कफी एन्ड योर स्किल एज अ रोस्टर. वेन डु यु टेक आउट वाट चार्ज, डिटिआर कतिमा राख्ने, होइन, यो जम्मै कुरा. अब त्यसमा चाहिँ अब वाट वी डु फ्रम आवर एन्ड इज वी ट्राई टु मिनिमाइज दोज रिस्क बाई किपिङ रेकर्ड्स अफ एभ्रिथिङ. Meaning creating a profile and at least cupping once a week. आफ्नो एउटा सेट कम्पनीको प्रोटोकल हुन्छ, त्यो प्रोटोकलमा हामी बस्छौँ र त्यही हिसाबले हाम्रो क्युसी गर्छौँ, होइन? सो जहिले पनि राम्रो कफी पनि आउँदैन र जहिले पनि नराम्रो कफी पनि आउँदैन. नराम्रो कफीलाई भाया रोस्टिङ राम्रो बनाउने, द्याट इज द स्किल अफ द रोस्टर. राम्रो कफीले त यसै राम्रो भइहाल्छ नि, होइन? तर यो स्किल एज अ रोस्टर क्यान ओन्ली बी डिटरमाइन्ड when you have a bad coffee and you can turn that bad coffee in a palatable manner. That is where the skill lies के actually. And हामी पनि हैनौ, एक्सपर्ट त हैनौ, तर we are still learning. Exactly. So when are you starting the roasting class? Oh, that's a question that I get all the time. अब चाँडै गर्ने प्लान छ, हैन? हेरौँ टाइमले गर्छ. Have you thought of हुन्छ नि अब गर्ने अब गर्ने यो अब I'm soon launching it. We're working on making some. I mean, I do have the curriculum. It's just a matter of time because we have the roaster in house. But like you know me, right? So गर्ने प्लान छ, तर इट्स जस्ट मेरो अलिकति अरू कमिटमेन्ट अरू ठाउँमा भएको कारणले, कफीसँग रिलेटेड भएको कारणले चाहिँ आई हेभ नट बिन एबल टु म्यानेज द्याट टाइम के. सो एज सुन एज वी हेभ द्याट विल डेफिनेटली लेट एभ्रिबडी नो एन्ड इन्फर्म एभ्रिबडी. एब्सोल्युटली. सो इट्स आई मिन त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन, हार्ड एन्ड फास्ट छैन. When it comes to हाम्रो कल्चरमा त हुन्छ ठिक छ भाइ गयो. When it comes to हाम्रो स्पेसिफिकली यो ठाउँमा चाहिँ how much one should invest on their coffee education? किनकि हाम्रोमा यो कल्चर छैन कि. लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. मलाई यो कुरा जान्नु छ, द वे यु हेभ डन इट, लेट्स द बेस्ट आइडिया यु हेभ बिन हुन्छ नि इन्भेस्टिङ अन लेट्स से हरेक सानो डिटेल्सहरू. द्याट्स वाइ यु आर हियर नि त. अब यो कुराहरू कतिपय पोइन्ट टाइममा हामीले बुझ्दैन. एउटा त इन्भेस्टमेन्ट भयो, इन्भेस्टिङ अन वाट आई वान्ट टु लर्न. किनकि यो कोर्स डेफिनेटली डज नट कम विथ स्मल प्राइसेस. दिज आर हेभी प्राइसेस. आई अन्डरस्ट्यान्ड यो कोर्सको लागि 5-6 लाख रुपियाँ त्यहीँबाट जान्छ, अकोमोडेसन्स गरेर प्रोसेसिङको लागि जान्छ, एउटा पार्ट त्यो भयो क्या. सो हाउ मच डु यु थिङ्क वान हेज टु इन्भेस्ट अन देम यो कुराहरूमा चाहिँ? I think it's up to. I think it's more dependent on what you want to do with yourself. If you want to be in this industry. Unfortunately, अब धेरै अनफर्चुनेट वर्ड चाहिँ धेरै युज गर्नुपर्ने चाहिँ, किनकि हामी नेपालमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पे इज नट द्याट वेल, होइन? स्ट्रेट कुरा. बरिस्टाले धेरै कमाउन सक्दैन, रोस्टरले पनि धेरै कमाउन सक्दैन. द्याट्स वाइ यु हेभ टु वर्क अब्रड एन्ड यु इन्हान्स यर स्किल अब्रड, करेक्ट? तर नाउ बिफोर बरिस्टाको भनेको इट वाज जस्ट बरिस्टा. नाउ इट्स अ फुल फ्लेज करियर फर अ लट अफ पिपल. इफ यु ह्यापन टु वर्क अब्रड, be it in the US or be it in some Gulf countries, you can make 6 figures just becoming a green buyer, or you can be a QC expert or whatever, a roaster, barista, whatever. होइन नेपालको केसमा त्यो छैन. तर
एजुकेसन भन्ने चाहिँ आई थिङ्क सर्टिफिकेसन इज नट only is stamped to you being expert on everything. It's your passion and it's your interest, because I invest a lot of my time in reading a lot of books in regards to coffee, and yes, and definitely blogs and videos. Okay? So AST or Q ko stamp hundema, I don't consider myself an expert on that field, because you have to be updated in this field. Okay? हैन हामीले Q processing लियो, QPT लियो, ओ अब त म त Q expert भनेर भन्नु मिलेन नि त. हैन आफूले त्यो काम कतिसम्मको युजमा ल्याउँछ त्यसले डिटरमाइन गर्ने हो नि त. That is why I said if you don't have any prior experience of cupping coffees and you go to a Q, you fail. हैन सो त्यो चाहिँ चाहिन्छ के. तर अब आफूले अब यो इन्डस्ट्रीमा बसेर पैसै कमाउँछु, म हुन्छ नि म करोडौँको गाडी किन्छु भन्ने चाहिँ अलिकति गाह्रो होला कि जस्तो मलाई लाग्छ. हैन या हैन आई मिन रिच बनाउला, तर अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ छ नेपालमा बसेर है. हैन अब बाहिर बसेर यु क्यान डु समथिङ, तर एट द एन्ड अफ द डे नो म्याटर वाट यु डु एन्ड नो म्याटर वाट फिल्ड यु इन, आर यु ह्याप्पी विथ वाट यु डु and are you enjoying in what you're doing? That is my main question. If you don't enjoy what you do, you gotta get the F out of it. That's right. यत्रो वर्ष भयो त तपाईँ फिल्ममा भएको, हाम्रो सरकारबाट कतिको मात्रामा तपाईँ सरकार त हैन आई मिन पोजिटिभ नै छ हैन भाइ, पोजिटिभै छ, तर त्यही त हो अब इट्स अल पोलिटिकली कनेक्टेड हैन. अब देश त्यस्तै छ. दिस इज व्हाट वी नीड टु टक. हुन्छ नि यो कुरा तपाईले नसोधे कसलाई सोध्नु मन हुन्छ नि त हैन, किनकि यु हेभ बीन इन द इन्डस्ट्री फर भेरी लङ पिरियड अफ टाइम एन्ड यु हेभ बीन वर्किङ हार्ड अन दिस थिंग्स फर भेरी लङ पिरियड. नो द थिङ सी यस्तै हुँदो रहेछ क्या मनोज. व्हाट ह्यापन्स इज भाइले अघि फर्स्टमा एउटा क्वेसन गरेको थिएँ नि, कफी रिभ्यू नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो नि त. अफकोर्स द्याट्स अ स्याड ट्रुथ होइन. आई मिन आई डोन्ट ह्याभ नथिङ टु डु विथ अदर थिङ्स, तर यो रेकग्नेसन सायद नपाउने पनि थियो होला होइन. तर आफ्नो काम त छोड्नु भएन नि त. सो मैले आफ्नो काम गर्छु, आई गिभ 100% टु वाट आई डु, एन्ड आई डोन्ट रियली केयर अबाउट वाट अदर पिपल से अबाउट इट. बट आई नो वान डे आई विल एचिभ द्याट, विच आई डिड अल्सो, एन्ड आइ एम स्टिल हुन्छ ट्राइङ टु चेज अन द्याट गेम. तर सरकारबाट के दियो यो दियो भन्ने चाहिँ अब या आई मिन गर्नु सक्छ, तर आई मिन मैले त्यसमा चाहिँ त्यति क्यास इन गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन क्या. यो किन सोध्या भन्दाखेरि त हुन्छ नि सबैको छेउमा त हुँदैन त्यो एउटा पार्ट त. करेक्ट. अनि अघि नै दाले मेन्सन गर्नुभएको जस्तै समबडी ह्याज टु गो थ्रु ट्रेनिङ फेज इफ दे आर ट्राइङ टु डु इट. ल मानौ कसैसँग फार्म होला, कुनै पनि चिजहरू होला, तर त्यो कुरालाई एउटा डाइरेक्सन दिने काम चाहिँ आई थिङ्क यो गभर्मेन्ट बोर्डले त गर्ने. एब्सोल्युटली त्यो त दिनुपर्ने हो. What we are looking forward to as well. Yes, there are certain programs that's basically coming up, but still they are limited to some of the people as well. त्यति मात्रै भइरहेछ. But there are other people who might be interested र यो फिल्डलाई यदि राम्रोसित लाने हो भने चाहिँ taking your support, because you are there already as a pioneer of the Nepal coffee industry. I believe it. If somebody does not believe it, I can give a shit to that. But यो चिजलाई लिएर चाहिँ we can do a lot of things जस्तो लाग्छ. Absolutely. I mean, not only me, there are other experts in Nepal as well. होइन. I mean, मैले भनिहालेँ, I don't consider myself an expert. मैले जे जानेको त्यही भन्ने हो होइन. तर definitely experiences wise I have seen the changes over the years. र सरकारको तर्फबाट यदि त्यसलाई अलिकति पोजिटिभ रूपमा किसानलाई हुने खालको प्रोग्राम, अब अहिलेको सिनेरियोमा त प्रोडक्टिभिटी इज अ की एसेन्स राइट. वी निड टु इन्क्रिज आवर प्रोडक्टिभिटी. सो प्रोडक्टिभिटीमा सरकारले कुनै चिज ल्याउँछ र त्यसमा मलाई मेरो नलेजलाई युज गर्न सक्छ भने आई वुड ह्याप्पी टु डु द्याट डेफिनेटली होइन. सो द्याट वी क्यान इन्क्रिज द प्रोडक्टिभिटी. तर द फन्ड्स वाट एभर फन्ड्स द्याट इज एलोकेटेड ह्याज टु गो टु द राइट प्लेस होइन. इट सुड नट बी मिसयुज. सो त्यो हुनु भयो भने चाहिँ आई थिङ्क रिजल्ट्स क्यान बी क्वाइट एपेरेन्ट आउँछ पनि. र नेपाली कफीले सायद धेरै कफी नै एक्सपेक्ट गर्नु सक्छ होला आउँद फ्युचरमा. What's your thoughts on this year? Are we expecting any kind of review बाहिरतिर गएर coffee? I don't know यार, I don't know. हेर्नै पर्छ अब. I don't know what I still need to send samples to my importers, and once I send my samples then they will go through their own QC thing. त्यसपछि यदि lot approve भयो भने चाहिँ they might be able to send few of them to to coffee review, but I'm not sure किनकि coffee review is there, तर अब अरू बडिजहरू पनि छ नि त.
So yeah, I mean, do your thing, you know, try best to curate the coffees that you know, and I think learn more. सिक्नु चाहिँ पर्यो, सिक्नुमा लाज गर्नु भएन हैन, and learning has to be there, र passion र interest हुनु पर्यो, and I think that is what you need, I guess. The more you learn, the more, you know, the more knowledge you get, and if you can share, that is good. If you don't, you know, that's up to you. Besides coffee, let's talk about something else now. Like early, almost to the end of the session, but still I want to talk about it. You have a beautiful, beautiful, beautiful place, Chhahari retreat. Yeah. How long it's been there? 2009 देखि अपरेट गरेको, बनाउनु त 2006 देखि होला के हो. मान्छेलाई त्यो त थाहा पनि छैन होला. Your specific, yes, there are people who knows about these things, but then I don't know there are other people who knows about it. Chhahari retreat भनेछ. Could you please talk about this बारेमा? So I love the place. So Chhahari retreat, I mean, त्यो एउटा सानो एउटा boutique lodge हो. So I live in the property along with my wife and my father and kids. हाम्रो चाहिँ सानो boutique lodge हो. We just have few rooms, like 12 rooms in total. But the whole concept is all about sustainable tourism. So it's like we have our own nursery, own setup, own small farm, you know, and it's an eco lodge. So the whole practice is more about like whatever I just said you. Practice. So you know, we don't rely more on government electricity. We have our own solar panels and things like that. So to practice ma chai हामीले हाम्रो अब गेस्टहरुलाई केटर गर्छौं, but we have people coming in weekends and, you know, spending overnight and things like that. You're taking domestic tourists. Yeah, domestic tourists पनि लिन्छ, and we especially family groups हरु चाहिँ हाम्रो धेरै आउँछ माथि चाहिँ. Specifically family मा. Yeah, धेरै मान्छेहरु चाहिँ. They can approach you through social media. Yeah, we have our own Facebook पनि छ. I think Instagram पनि छ. Yeah, I think more active in Instagram. Okay. Yeah. What are your upcoming plans for Lekali Coffee there? Upcoming plans say अब अहिले चाहिँ how do you vision now as a founder, as a pioneer to the brand, and the one who has been putting that thing, the quality till there, and you still want to see this brand to grow in future because you have international connections and everything. But how do you see as a Nepali coffee? How do you see it? I think my approach would be more towards including more farmers in so-called my portfolio. Lekali portfolio, I would love to involve more farmers so their coffees can be showcased. So my way forward in this would be probably add more farmers in my portfolio and build good relationship with them and trust, so that I can relay that information to my buyers overseas, and on top of that definitely scale up my own production, किनकि आफ्नो प्रोडक्टिभिटी पनि इन्क्रिज नभएसम्म हुनेवाला केही पनि छैन, गाह्रै छ सस्टेन हुन. सो त्यो सिलसिलामा चाहिँ I might be looking at other option to scale my farm to some other origins. I don't know. I mean, we are still in a very surface level मा त्यो कुरा भइरहेको छ, तर आफ्नो प्रोडक्टिभिटी पनि इन्क्रिज गर्ने र डेफिनेटली साइड बाई साइड I want more farmers. I want to include more farmers in my portfolio so that I can promote their farms and definitely have more frequent visits, and would like to invite my buyers to Nepal and showcase what Nepal has to offer in terms of coffee. Few almost done. Answering the question that I know. But यो चाहिँ मलाई अगाडि नै सोध्न मन लाग्थ्यो तर मैले बिर्सेको थिएँ. You have got a lot of राम्रो connections कामले है त फेरि कामले international connections आयो त्यो high quality coffees from India was Central America was your experience हाम्रो पोल्यान्डमा हैन त्यहाँ पनि भयो यसमा चाहिँ. So how you taking these things हुन्छ नि as when you are introducing Nepali coffee to them, तर आफूले perceive गर्ने कुराहरुमा चाहिँ how you taking these kind of experiences? I take it in a very positive way, हैन. You have been to Poland, तपाईँको experience we got very nice. We've been talking to Ronnie Das, but we got a very nice response. हैन, response राम्रो आएको छ, and I think my take on that would be very positive, because what happens is कस्तो टाइममा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी नेपालमै बसेर हामी नेपाली कफी चाख्दा we have come to a point where we are sort of underestimating our own coffees, and that coffee really shines when you start copying coffee, the same coffee, let's say in Poland, along with other origins. For some reason, maybe it's the experience, or maybe it's the water, maybe it's the temperature, or maybe it's the country itself, that coffee really opens up.
सो त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले हाम्रो कफीलाई पनि अन्डर एस्टिमेट चाहिँ गर्नु हुँदैन. Having said that, नराम्रो कफीलाई त अलिकति क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नै पर्छ, तर राम्रो कफीलाई पनि देयर इज अ लट टु गेट के. सो त्यो कारणले पनि आई गेट भेरी गुड फिडब्याक्स एन्ड जति पनि लाइक आई सेड, जति पनि मैले साथीहरू मैले इन्टरनेसनल मार्केटमा भने, आई थिङ्क एभ्रीबडी वान्ट्स अ पिस अफ नेपालको कफी. तर द्याट कफी हेज टु बी क्युरेटेड, it has to justify the quality of the price that you are asking. They are very much looking forward to Nepal in general. They love Nepal. मान्छेले भन्छ नि नेपाल, हामी टुरिज्ममा त भन्छ क्या, विदेशीहरू नेपालमा चाहिँ फर्स्ट टाइममा चाहिँ आउँछ अरे देश हेर्नुको लागि, सेकेन्ड टाइम चाहिँ मान्छे भेट्नुको लागि आउँछ अरे कि. सो वी एज अ कफी कन्ट्री, अल्सो एज अ कफी कन्ट्री, वुड लाइक द सेम एक्सपिरियन्स टु हेभ with these buyers. Let them come the next time so that they can meet the people and of course take the coffees along with them. Wow. So that's definitely looking forward to that as well. Any last words that you want to give information to us, the young generations? Because we would definitely love to take a piece of 2 cents from you. I think I would say, be humble, try to learn more. Don't shy away with learning new things, and like I said, don't have that know-it-all attitude, and work on yourself, have that interest and passion, and don't wait for other people to say timro coffee. Work on your own, give your 100%, and one day they will recognize your work. So yeah, it's आफ्नो प्यासनलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो डेफिनेटली होइन. सो त्यो हिसाबले गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क आइम स्योर वान डे एभ्रिथिङ विल कम इन द राइट प्लेसेस. आई वुड से definitely that. Yep. Thanks a lot, Nima. Thank you, man. Thank you. It's my pleasure. Thanks a lot for your time. It was lovely talking. Oh, thank you. And thank you, always Manoj. great to have you over here. Oh, likewise, man. Likewise. It's a pleasure to have you, and we wish you all the best. Oh, thank you, brother. And I personally want to say thanks a lot for being so humble, and the person whom you have been. You have always been open and warm, welcoming every point of time. And not only me, maybe all of our friends. Thanks a lot for being you. Oh, thank you, bhai. Thank you so much, and thank you for having me on the show. Thanks. Love it. Thanks. That's great.